Assalamualaikum সবাইকে ওয়েলকাম টু মার্চ 2025 Bitna meetup. I'm Yasin here from Bitna, one of the admins, and we have a couple of guests here, Shoykot and Jewel Bhai. So আজকের মূল বিষয়টা হচ্ছে we're just going to do a meetup, meet and greet and talk about the job market and the AI integration in the job market. How is that going to affect our Bangladeshi community? আমরা কি করতে পারি, আমরা কিভাবে কিভাবে নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পারি with the ever changing dynamics of the market. So last up is Shoykot. Come on. So you were talking about the job market situation. Go ahead. No, but that's very true. The job market situation is definitely not stable. I mean, I don't want to scare the people, but I'm sure it's only for this time being, right? I can see very brightening white light end of the tunnel. So there is nothing to be scared about. I'm very optimistic about the job market, but have to be practical that yes, there are a lot of laid off going on all around. It's not only in IT, in every sector. I don't have to I don't have to mention about Doge. আচ্ছা, তো এখন it's very hard for us. আমি জানি না অনেক বাঙালিদের অনেকে হয়তো লে অফ হয়েছে বা হয় না, we don't know. And we don't really openly talk about it, if you know what I mean, in general. So I don't want to like bother anybody's personal space, Sure. if you know what I mean. So hello, Sharier bhai and Jewel bhai, please can you introduce yourself and you kindly be on camera so that আমরা interaction করতে পারি. We can make this as interactive as possible. This is being recorded also, of course. Hello, Sharier bhai. Assalamu alaikum. Salam ভাই, alaikum. হ্যাঁ জুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম, বলেন। কি অবস্থা আজকে কি? আজকে জাস্ট মানে আচ্ছা আচ্ছা। বেসিক্যালি মিট এন্ড গ্রিট এন্ড টক অ্যাবাউট দ্য জব মার্কেট সিচুয়েশন, প্লাস বাঙালি কমিউনিটিতে আমাদেরকে আমরা কি করতে পারি, we'll just discuss about what we can do within our community to হুম। help ourselves, like skill up and do something else and all that. Shoykot, like let's continue with you. তুমি তো continue করতেছিলা. So what would you suggest to the community? Like what should we do? Or anybody out there who's looking for a new job? এখন তো brand new graduate জন্য জব আরো ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে মনে হয়, বিকজ অফ এআই। আর আমাদের মতো সিনিয়র যারা আছে লাইক আইটি লাইনে, আমাদের জন্য একটু ইজিয়ার হইতে পারে বিকজ we can just skill up quickly and get something started, but those fresh graduates, they're really in trouble right now, I think. What do you say? Correct me if I'm wrong. I mean, you are 100% correct on that point. But first of all, জুয়েল ভাই কি আমাদের জুয়েল কাদের ভাই? জুয়েল কাদের ভাই, হ্যাঁ, উনি হয়তো ক্যামেরাতে আসতেছেন, উনি হবে ক্যামেরা শাই মানুষ মনে হয়। না না না, কেবলের চাই না। সকালে ঘুমতে আমি জানতাম না যে আপনাদের মিট আপ আছে, আপনার মেসেজ হঠাৎ করে দেখলাম আমার ফেসবুকে নোটিফিকেশন অফ করা। ও আচ্ছা। আহ, আহ, না, কথা বলেন। জব আচ্ছা মার্কেট, হ্যাঁ আমি বলবো, আমার কিছু আইডিয়া আছে আর কি, আচ্ছা কারণ আমি আচ্ছা, ক্লোজলি আচ্ছা, ফলো সৈকত শেষ করতেছি। করুক, দেন উইল হ্যাঁ কাম হ্যাঁ, টু ইউ। শিওর। সৈকত, সৈকত বলো, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। Pai is a big inspiration to the community. He's a big shot in our community. It was well. ও, ইলন মাস্কের কথা বলতেছেন শুরুতে? না, আপনার আপনার কথা বলা হচ্ছে জুল ভাই, আপনি আমাদের অনেক বড় ইন্সপিরেশন ইন বিট না। সো আপনি আমাদের কোর ওয়ান অফ দ্য নলেজেবল পিপল। আপনার কাছে সবসময় আমরা অনেক কিছু নলেজ পাই, আপনি আমাদের সবসময় শেয়ার করেন, ওটাই বলার চেষ্টা করছি আমরা। সৈকত, প্লিজ কন্টিনিউ, ভাই, লেটস কন্টিনিউ, কন্টিনিউ। গো হ্যাড। Yeah, sure. So basically, what I was saying is, আমি আমার ডোমেইনে বলি, আমি তো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিতে কাজ করি, আমি ইনফ্রাতে কাজ করি মোস্টলি। সো ইনফ্রার সুবিধা হইতেছে এখানে আপনার এআই তো প্রচুর আহ, আহ, মানে ইনভলভমেন্ট আছে। দের ইজ নো ওয়ে দ্যাট উই ক্যান ইগনোর ইট। আই মিন উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট। দেয়ার আর থিংস, আমি যদি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, যেটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে হইতেছে যে না, মানুষ বলতেছে তোমাকে এআই শিখতে হবে, এআই শিখতে হবে, এআই শিখতে হবে। হ্যাঁ, এআই শিখতে হবে। এআই ক্যান বি লার্ন থ্রু ভেরিয়াস ওয়ে, রাইট? আমি যদি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই যে আগে আমরা যখন নাকি কোনো করতাম, কোনো সুইচ আপগ্রেড করতাম বা রাউটার আপগ্রেড করতাম বা ফায়ারওয়াল আপগ্রেড করতাম বা কন্ট্রোলার আপগ্রেড করতাম, এক একটা ডিভাইস আপগ্রেড করতে আমাদের সময় লাগতো ½ টু 45 মিনিট টু 1 আওয়ার। বাট এখন আপনি যেটা মানে এখন বিভিন্ন ভ্যান্ডরের বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোলার আছে। তো
তো আপনি কন্ট্রোলার দিয়ে চাইলে আহ, মানে এআই রান করা কন্ট্রোলার গুলাতে, ফর এন এক্সাম্পল সিসকো ডিএনএ, আপনি চাইলে ওই 1 ঘন্টা 45 মিনিটে আপনি 100 সুইচ আপগ্রেড করতে পারবেন, 100 রাউটার আপগ্রেড করতে পারবেন। সো এই যে ম্যানুয়াল লেবার, এই কাজগুলা আগে করতে যে পরিমাণ ওয়ার্কফোর্স লাগতো, এখন তো এত ওয়ার্কফোর্স দরকার হচ্ছে না। তো এই যে লে অফটা হইতেছে, So you এই mean net, there are network admin, not like the top network engineers like you. Network admin my ছোটখাটো যে CompTIA plus ওদেরও মনে they'll be affected like those like network helpers যারা junior level, that are, associate level, right? yeah. So I'm actually talking about my early days, right? So that's how I started. I mean, I even did cabling. I Oh, you remember. did cabling too, right? So I think so that's gonna disappear. সেটা বলার চেষ্টা করতেছো from your side, right? So Oh man. it was like, yeah, it was earlier was a tough, right? But now Uh-huh. things are so easy. I mean, even sometime I don't need to be at on site. I am doing everything from home, even in my car. Hmm. So আমার মনে হয় the best thing to go at this point is to accommodate or to adapt ourselves with the existing environment. That is হচ্ছে যে আমাদের এআই তে যেই ডোমেনই আছে, যেই ডোমেনই আছে, ওই ডোমেন রিলেটেড এআই, এলএলএম, এলএলএম এর সাথে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করানো, এলএলএম এর সাথে নিজের কাজকে, নিজের যে প্রতিদিন ডে টু ডে কাজ, এগুলোর সাথে এলএলএম এর যে একটা কোএক্সিস্টেন্স সম্ভব, এটা কোএক্সিস্টেন্স হয়ে এক সময় দেখা যাবে যে এলএলএম বিকাম দ্য লিডিং ওয়ান, রাইট? সো আমার মনে হয় দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড For ফর the community, for the Bengali community. ইয়া। Thank you, Shoykot. Let's go to our new people. শারিয়ার ভাই, সালাম আলাইকুম। যদি আমার সাথে পরিচিত হন, তাহলে আমি মাজরুল ভাইয়ের কাছে আসবো। শারিয়ার ভাই, সালাম আলাইকুম। আসসালাম। আমি আসলে ওই লিঙ্কটা সকালে পাইলাম, আমি ওই রাজু ভাই সহ। আসসালামু আলাইকুম সবাই। আমি হ্যাঁ, ট্যাম্পাতে আছি। আমি একটা ফিনটেক কোম্পানিতে আছি, ইনভেস্ট ক্লাউড, ওইখানে কিউএ তে কাজ করি আমি। আচ্ছা, আমি আই ওয়াজ আমি আসলে প্রায় এখানে প্রায় 3 বছর ধরে। আগে ছিলাম আমি আপস্টেট নিউ ইয়র্কে, সিরাকিউজে ছিলাম। আই ওয়াজ ওয়ার্ক ফর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইকুইটেবল 5 ইয়ার্স। আচ্ছা, আর এর আগে আমি ছিলাম আবার মাঝখানে বিএনআই মিলে, ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্ক মিলন। অল দ্য টাইম আই ওয়াজ উইথ কিউএ তে ছিলাম আমি। সো আচ্ছা। মোস্টলি ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ফিনটেক ডোমেইন আমি। Very good. We'll হুম। discuss about the QA situation in a while to with Shariar ভাই, based on the technology. তার আগে আমি জুয়েল ভাইকে তো আমরা চিনি। মাজরুল ভাই, মাজরুল হক। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আমি টেক্সাস থেকে বলতেছিলাম, টাইলার টেক্সাস। তো আচ্ছা, আমি টাইলার টেক্সাসে আছি অলমোস্ট 8 বছর ধরে। আমি ফিনটেক ডোমেনে কাজ করতেছি, স্পেশালি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার, পিএইচপি, লারাভেল, ও এডব্লিউএস, এই ডোমেনে কাজ করতেছি। awesome. PHP এখনো ইউজ হচ্ছে, ভেরি গুড। জি। That's the best part. So thank you. ওমায়ের ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি কিউএ ডোমেনে আছি এখনো, বর্তমানে কারেন্টলি কিউতে আছি। আচ্ছা, এটা লজিস্টিক, এটা আপনার ফ্রন্ট এন্ড, আপনার সার্ভিস ওরিয়েন্টেড বিজনেস, লজিস্টিক ব্রোকার কোম্পানি। আচ্ছা। আপনি কোথায় বেসড? আপনি নিউ ইয়র্কে নাকি? না, আমরা আমরা ট্যাম্পা, ফ্লোরিডা। ও, আপনি টাম্পা ফ্লোরিডাতে। আচ্ছা। হ্যাঁ, কিন্তু আচ্ছা, কোম্পানি ওহাইওতে। আচ্ছা, তাহলে আমি প্রথমে তাহলে জুয়েল ভাইয়ের কাছে আসি। জুয়েল ভাই না, শারির ভাইয়ের কাছে যাই। জুয়েল ভাই তো একটু বলবে একটু পরে। শারির ভাই, আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এখন মানে জব মার্কেট কিরকম কিউএ দের, বেসড অন দা ইনোভেশন অফ এআই। হ্যাঁ, শারির ভাই, উমর ভাই, আপনি অ্যাড করতে পারেন মানে Um, যেহেতু এআই এসেছে। হাউ ইজ দ্যাট অ্যাফেক্টিং দ্য জব মার্কেট ফর কিউএ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন দ্য ফিউচার, অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ ইন্টিগ্রেট এআই উইথ কিউএ টু আপনি প্লাস। ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন করলেন। একটা ব্যাপার হয় কি, আমি জানি না আপনার এটা, যখন একটা লং টাইম একটা কোম্পানিতে কাজ করি, তখন আউটসাইডে কি হয়, এটা ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাকচুয়ালি কি হয় এটা। ওটা আমি যখন ইকুইটেবলে 5 বছর ছিলাম তখন পুরো, কারণ আমরা দেখা যাবে যে সার্টেন জিনিস নিয়ে কাজ করতেছি এবং কোম্পানি ভেরি আনলাইকলি নতুন অনেক কিছু অ্যাড করে বা কি করে ওইভাবে ট্রেডিশনে চলতে থাকে। বাট রিসেন্টলি যেটা আছে এআই নিয়ে, আমাদের রিসেন্টলি কপাইলট আমাদের ইন্ট্রোডিউস করছে, বাট
আমাদের বলতেছে প্লে অ্যারাউন্ড করার জন্য, বাট কিউএ, অ্যাজ ফার এজ কিউএ, আমি আই ডোন্ট নো, আমরা স্কেয়ার্ড আছি আমরা, কারণ আমাদের লে অফ হইতেছে। আমাদের ইউএসএ তে 15 জন আমরা আমাদের অফশোর আছে। ইউএসএ তে আমাদের প্রায় 40% আমাদের গত 2 বছর ধরে কন্টিনিউয়াসলি কাট অফ হচ্ছে। বাট এটা আমাদের কিছুটা কারণ আছে, আমাদের বিজনেস অ্যাকুইজিশন চেঞ্জ হয়েছে প্লাস। বাট আমাদের এখন জানি না, তবে অনেক কিছু বলতেছে, যেমন আমাদের যেমন ফর ইনস্টেন্স আমাদের যেগুলো ম্যানুয়াল টাস্ক আছে, আমাদের প্রচুর ডকুমেন্টেশন করতে হয়। সো এট সাম পয়েন্ট দে উইল ট্রান্সলেট এওয়াই ওইটাকে এজেন্টের মাধ্যমে করবে, যে এজেন্ট ওইটাকে একটা সিনারিওস ফ্লসগুলো রেকর্ড করবে, রেকর্ড করে ওইটাকে সে কি করে ফেলবে। আমাদের রিসেন্টলি ইন্ট্রোডিউস করছে যেন আমাদের যখন একটা মিটিং হয়, মিটিং এর যে মিনিট মিটিংস যেটা, ওইটা এআই আমাকে আমাদের ইন্ট্রোডিউস করে যে 4-5টা বুলেট পয়েন্টে, ওইটা ওইটা আমাদের সবারই একসাথে। প্লাস আমাদের অটোমেশনে কিভাবে, বাট স্টিল ভেরি আর্লি স্টেজ, উই আই আই ডোন্ট হ্যাভ এনি এনাফ কি, বাট ডেফিনেটলি এটা আমি যেটা এটা বলতে পারি, like I'm also a developer, like বলেন if you প্লিজ। if you're writing a Selenium script for doing some automation, ওটা অটো চ্যাট জিপিটি আপনি জিনিসটা একটু জেনারেট করে দিতে পারবে আপনাকে, but still you still have to write the code, right? You still have to edit it and test it out, right? It's not like QA will go away, right? I mean, correct me if I'm wrong, Omar bhai, ইয়েস you can ইয়েস, এইটা Omar এইটা Omar আসবে, bhai, বাট Sharir bhai, you can add to my words if you want. আপনারা কিছু মন্তব্য দিতে পারেন আমাকে। I'm just like sharing my knowledge. আচ্ছা 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 আচ্ছা, বাট আমি বলবো আর্লি, বাট ওয়ান্স উই নো ডে প্রোগ্রেস, আমি যখন আরো জানতে পারবো ডেফিনেটলি আমি কি করতে পারবো। বাট এখন হুম, স্টিল আমাদের জাস্ট নিউ কনসালটেন্ট এখানে হুম, ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, অ্যান্ড হি ইজ ট্রাইং টু বাট অ্যাক্রস পুরো আমাদের কোম্পানি ওয়াইজ তেমন কিছু একটা এখন অ্যাড হয়নি, বাট ইট ইজ হুম। কামিং। ওকে, হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানি রিসেন্টলি কি করছে, ওরা কিউএ ডিপার্টমেন্ট উঠাই দিচ্ছে। উই ডোন্ট হ্যাভ এনি কিউএ ডিপার্টমেন্ট, আমরা এখন ডেভের আন্ডারে। আচ্ছা, like you part of the scrum, like the pod team, team হ্যাঁ, under it. আমাদের স্ক্রাম মাস্টারও এখন সবাই রিপোর্ট করতেছে ড্যাভরে। এইটা হলো ইম্প্যাক্ট অফ দ্য এআই আপনার। ওইটা পুরোদমে আমাদের ম্যান্ডেটরি অনেকটা রিকোয়ার্ড টু হ্যাভ ইউজিং দ্য এআই কো পাইলট যা যা আছে ওরা সব কিনছে ওদের প্রপ্রিয়েটরি এখন, নট প্রপার্টি মানে কিনছে ওরা, সার্ভিস কিনছে, এবং প্রতি অ্যাপসে ওরা অ্যাড করতেছে। আর মডার্নাইজেশন চলতেছে, তো এই জন্য আপনার পুরোটাই আপনার ওরা যা যা নিউ টেকনোলজি আছে ইউজ করতেছে। আর এইটা রিসেন্ট, এখন আমরা প্রিটি মাচ ড্যাবের ড্যাব ম্যানেজার আন্ডারে মার্চ করছে। আচ্ছা, আর how- টেস্ট হুম, টেস্ট যা যা আছে সব আমরা ফুল ব্লোন আপনার এআই ইউজ করতে হয়। ইটস প্রিটি মাচ আমাদের নিউ স্ট্রাকচার করছে এরকম যে কোর হলো, কোর যারা আছে ওরা একটা কোর, আর এনি রিসোর্স এভরিথিং উইল কাম ফ্রম, আমরা বলে অনশোর বলে, উইচ ইজ মেক্সিকো। আচ্ছা, I mean সো বিজনেস মনে এভাবে দেখে যে ঠিক আছে আমরা এআই দিয়ে জিনিসটাকে অটোমেট করলাম, সো ইট গেটস ইজিয়ার টু গেট দ্য জব ডান। বিজনেস ওইভাবে দেখবে, রাইট? বিজনেস ইয়ে চিন্তা আমরা করবে, এইটি রাইট? পার্সেন্ট এভরি ম্যানুয়াল অটোমেশন এভরিথিং ইজ এখন ফুল ব্লোন আপনার আমাদের কো পাইলট কিনছে, ওটা ইউজ করে। রাইট, সো সো বিজনেস চিন্তা করতেছে আমার তো এতটা রিসোর্স দরকার নেই, এখন যারা আছে তাদেরকে আমি ট্রেন আপ করে আই ক্যান গেট দ্যাট ওয়ার্ক ডান। তো ওদিক দিয়ে হিসাব করলে ঠিক আছে, বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য নিউ জেনারেশনস যারা এখন পাস আউট করছে, তারা কিউএ তে চাচ্ছে, হ্যাঁ, দে ওয়ান্ট টু গেট ইনটু কিউএ। বাংলাদেশ থেকে অনেকে ইমিগ্রেন্ট সেখানে অনেকে না আসে, ট্রেনিং করে কিউএ করে। ফর দ্যাম, হাউ ইজ দি ফিউচার লুকিং লাইক? ব্রাইট, ইজ ইট ব্রাইট, or they have to adapt to the to learning the AI as well before getting in? So how is that situation for them from that perspective? ইউএ লুকস লাইক এখনো অনেক অনেক প্রচুর ডিমান্ড, মানে ডিমান্ড মানে বলতেছি যেমন আমার যেমন আমি এই যে আপনি এখন বলছেন আমাদের কিউ এর এখনো ডিমান্ড আছে, এটা বলতে চাচ্ছেন তো? কিউএ ডিমান্ড আছে মানে বলতে কি আপনার যে এটা অলওয়েজ ইট ডাজন্ট ম্যাটার আপনার আমি কোপাইলট আর যত এআই আসুক, স্টিল আমাদের অনেক কিছু মডিফাই করতে হয়। তো হুম। কিউএ আমি যদি একটা কথা বলি, সরি আমি কাট অফ করলাম আমার ভাইকে। হ্যাঁ, আমার শিওর শিওর, বলেন 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 আমার প্লিজ। আমি আপনি যে আপনি এমফাসিস করতেছেন কি, আমার 14 বছরের, আমি ইউএসএ তে মুভ করার পরে আমি আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, বাট রাইট আমি রাইট রাইট। ইউএসএ তে মুভ করার পর আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে আমি কুইকলি জব পেয়ে গেছিলাম, আপনি বলছেন না, তখন আমি আমার, সো তারপরে আমি কমফোর্টেবল হয়ে গেছি। এবং একটা জিনিস আমি বারবার আমি দেখছি আমার 4টা কোম্পানিতে কন্টিনিউয়াসলি এরা অটোমেশনে 14 বছর ধরে অ্যাগ্রেসিভলি প্রত্যেকটা কোম্পানি। বাট
ম্যানুয়াল টেস্টিং নেভার গো, আমি বলতেছি না। দিস ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট, কারণ নতুন যখন ফিচার এনাউন্সমেন্ট কন্টিনিউয়াসলি আসতেছে, দ্যাটস ওয়াই আমাদের জব আসছে, তখন কিন্তু ওইটা কিন্তু আমাকে ম্যানুয়ালি টেস্ট করতে হচ্ছে নো ম্যাটার হোয়াট। এটা আমি কিন্তু সেলিনিয়াম আমার যাই আমার কি থাকুক, আমি এটাকে পুশ করতে পারছি। সামওয়ান হ্যাজ টু সি দ্য ফ্লো দ্য ফিচার ম্যানুয়ালি, এটা আমি হিউম্যান দেখতে হবে এটা। এইটাকে কিভাবে রিপ্লেস করবে? এবং এবং আমার বারবার না কনফিগারেশন চেঞ্জ ট্রিগার করতেছে, ওইটা আমি দেখতেছি, ওটা কি করতেছি, ডেভেলপারের সাথে আমরা কাজ করতেছি। দিস ইজ No, সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং, নো ওয়ান হ্যাভ আনসার ফর দ্যাট। no, কিন্তু actually আমাদের রিপ্লেস কিউটা রিপ্লেস হবে না। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্টলি হয়ে গেছে, এখন হয়ে গেছে ধর আগে 4 জন কিউ ছিল, এখন আমাদের 2 জন রাখতেছে, এবং 2 জন আস্তে আস্তে আমরা এখন একজন রাখবে, বিকজ আফটার বিল্ড করার পরে, হুম যেমন আমাদের এখন অফশোর রিসোর্স অনলি ফর 2 ইয়ার্স, মডারেশন ফিনিশড, ওদেরকে রাখবে না, তখন অনলি একজন থাকবে। তো এখন 6 জন, 8 জন ডেভেলপার একটা কিউএ, আগে ছিল হুম 3টা 4টা, সো এখন ডাউন সাইজ করে এখন 1 হয়ে গেছে। আহ, এইটা আমি দেখছি ইম্প্যাক্ট বিশাল। আগে যেরকম আমাদের কিউ ম্যানেজার ছিল, ডিরেক্টর ছিল, এগুলো সব বাদ বাদ মানে বলতেছি এদের আর আমাদেরকে এক্সট্রা, ওরা বলতেছে একটা জিনিস ডেলিভারি করতে আমাদের 4টা পয়েন্টে যাইতে হইতেছে, 4টা ডিপার্টমেন্ট ডিল করতে হইতেছে, আর এটা মিনিমাইজ করে আমরা অনলি একটা ডিপার্টমেন্টে আনবো। এন্ড দ্যাটস দ্য এআই এর কারণে হয়েছে, বিকজ ডেভেলপাররা সবাই ইউজ করতেছে ইউনিট টেস্টিং, ইউজ করতেছে ইউনিট টেস্টে 80% কভারেজ, উইচ ইজ আগে ধরেন ওই ইউনিট টেস্ট 80% পাইতে অনেক কষ্ট হইতো, বিকজ এআই তো ম্যানুয়ালি অনেক কিছু করতে হইতো। এখন এআই কোপারেট হওয়াতে এখন ওইটা যে হেল্প করতেছে অনেক স্পিড আপ করে দিচ্ছে, এবং কেউ এখন স্ল্যাকিং করে না এখন। ওইটা বেনিফিট হওয়ার কারণেই আমাদের ওই অন্যান্য জিনিসগুলি ওরা লেভারেজ করতে পারতেছে। ওকে, ঠিক আছে, আমাদের একটা কিউ এর লাগবে। আহ, এখন বের হইতেছে যে কিউ এর স্কিল আপনার, মানে আগে ছিল একটা, এখন হলো 6টা এসে অ্যাড হয়েছে, আর কিছু না যা দেখলাম আমি। আগে হলো ম্যানুয়াল, এখন ম্যানুয়াল মানে ইউ হ্যাভ টু ম্যানুয়াল, ইউ হ্যাভ টু এআই, ইউ হ্যাভ টু অটোমেশন, সব মানে প্যাকেজ বান্ডেল বানাই দিচ্ছে। আগে যেরকম ম্যানুয়াল মানে ম্যানুয়াল, হুম তারপর হ্যাঁ। how easy was the transition for you, Sharir Bhai and Jewel and Umair Bhai, to adapt to the technology? Did you have any trouble or anything? আপনাকে তাড়াতাড়ি adapt আমাকে, করতে পারছেন? আমি যেটা বলবো যে আমার এখন লাস্ট ফিউ মান্থে বলবো, যেগুলো আমাদের কন্টিনিউয়াসলি কাট অফ চলতেছে, আই স্টার্টেড ইন মোর প্রোঅ্যাক্টিভ। এবং আমি আমি আমাদের উইদিন ডোমেনের মধ্যে আমি করতেছি, আমি স্টেপ আপ করার জন্য যে যেটাতে আমি কমফোর্টেবল। কারণ আমি রিসেন্টলি আমি আমি একটা প্ল্যাটফর্মে একটা কাজ করতেছি, সেটা হচ্ছে স্টক প্ল্যাটফর্ম, স্টক ইটিএফ অপশনস প্ল্যাটফর্মে উইথ ফিডেলিটি আমরা কাজ করতেছি, ওদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি। সো হুম আমি স্টেপ আপ করে আমি কি করছি যে আই হ্যাভ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার, মানে আমার কিছুটা আছে, কারণ আমি পার্সোনাল লেভেলে কিছু স্টক অপশনস করি। সো আমি পুশ করছি এবং কোম্পানি ওটা অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, কারণ আমি ক্লোজলি এবং ওইখানে করার পরে আমি কিছু জায়গায় বলতেছি, কিছু জায়গায় কোথায় আমি অটোমেশন দে ওয়ান্টেড টু নো। আমি দেখলাম কোম্পানি, আমার কোম্পানিতে ওরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে, কারণ সবাই লস্ট হয়ে গেছে। মানে সবাই কাইন্ড লস্ট মানে কি, সবাই ওই যে আপনি জিজ্ঞেস করতেছেন, আমি আনসার দিতে পারতেছি না, কারণ অ্যাম্বিগুয়াস অবস্থা। এখন যারা আপনি বলেন নতুন ছেলেপুলেরা যারা আসতেছে, ওদেরকে কি বলবো? ওদেরকে আইডিয়া নিয়ে আসতে হবে, ওদের ইন্টারভিউতে ওদেরকে ডমিনেট করতে হবে যে আমার ওইটাকে, ইভেন সে জানে না এক্স্যাক্টলি পাথওয়ে, বাট আমাকে আমি ওইভাবে কানেক্ট করব, এই সিনারি আমি ওইভাবে করতে পারবো। আপনি বললেন না এলএলএম কে, আমরা উই ডোন্ট নো, বাট যারা আইডিয়া নিয়ে আসতেছে, এবং আমি যেটা আইডিয়া নিয়ে এবং কাজ করছি, আমি ঢুকে গেছি। এখন গত সপ্তাহে আমাকে আমার বস আমাকে বলতেছে, ও তুই তো অলরেডি, আমি দেখতেছি বেশ কি করতেছিস, আমাদের কিছু এক্সপার্টিস কিছু কি লাগবে ওই জায়গাটাতে আমরা গ্যাপ দেখতেছি। সো আমি দেখতেছি মোর প্রোঅ্যাক্টিভ, এবং যেখানে যেটা সুযোগ আছে ওই 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 সুযোগটা, এবং এআই কে আমি কিভাবে আমার ডোমাইনে আমি সার্চ করা শুরু করছি, এআই এবং কিউএ, এবং কন্টিনিউয়াসলি ওইটা আমি পুশ করব। আমি আমার মিটিং এ যখনই কি থাকে আমি ওই কথাটা বলি, তো ম্যানেজার ওটা নোট করে, ম্যানেজার তো ওটা ওইভাবে, বাট স্টিল আর্লি ফর মাই মাই কোম্পানি, কারণ আমার যে কনসালটেন্ট যারা হায়ার করছে এর জন্য, ধরুন আমরা জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনারা কিভাবে করেন, দে উইল কাম আপ উইথ এভরি ডিপার্টমেন্ট, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ এনি কংক্রিট লেআউট ফ্রেমওয়ার্ক ইয়েট, বাট ইট উইল কাম ইন এনি টাইম সুন। আচ্ছা এই হলো সিচুয়েশন। আচ্ছা, লেটস ইন্ট্রোডিউস টু রাজু ভাই। রাজু ভাই আসছে আমাদের, ওয়ান অফ দি কোর অ্যাডমিনস। উনি একটু দেরি করে আসছে, পড়াশোনা নাই ওটাকে। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই, কেমন আছেন?
ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। না, একটু সকালে স্যারি খাই ঘুম দিছিলাম, সরি, এই জন্য একটু লেট হয়ে গেছে আর কি। অসুবিধা নাই। কি অসুবিধা অবস্থা? নাই। সবকিছু ঠিক আছে। আমরা 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 কনভারসেশনটা তাহলে কন্টিনিউ করি। লেটস। আচ্ছা আচ্ছা, মাজারুল ভাই, মাজারুল হক ভাই, আপনি হ্যাঁ, তো পিএইচপি তে আছেন, রাইট? তো জি জি এখন জি। টেকনোলজিক্যাল যে অ্যাডাপ্টেশন যেগুলো আছে, এআই আসার পর ওটা আপনাকে কিভাবে এফেক্ট করছে, বা আপনি কতটুকু জানেন, বা কতটুকু আপনাদের জব সার্কেল এফেক্ট করছে, একটু যদি ডিসকাস করে আমাদের সাথে। We just want আচ্ছা to know. Our main object is to discuss the ever-changing dynamics of the job market and the technological market. এটা হচ্ছে আজকে আমাদের মেইন এজেন্ডা, বেসিক্যালি জাস্ট মিট আপ আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমার ক্ষেত্রে এফেক্ট এমন হয় না, কারণ আমি মানে প্রথম যখন কোম্পানি স্টার্ট হয়েছিল তখনই আমি মানে স্টার্টিং থেকে ছিলাম আর কি, ঠিক আছে না? তো আমরা ফার্স্টে পিএইচপি দিয়ে শুরু করছিলাম, এখন আমরা লারাভেল ইউজ করতেছি। এখন আমরা কিছু এআই টুলস ইউজ করতেছি, সেটা হচ্ছে লাইক ডেভিন এআই। আমি জানি না আপনার নাম শুনছেন কিনা। আচ্ছা। তো ডেভিন এআই যদি আপনি দেন, ও জাস্ট ওটা বলবেন, কোড বলবেন, ও ব্যাক এন্ড তৈরি করে দিবে, ফ্রন্ট এন্ড তৈরি করে দিবে, এডব্লিউএস এ Oh, that's পোস্ট like করে, an AI model, I guess. Right. Right. এভরিথিং আপনি না, কোডও করার। ডেভিন ইজ আ এজেন্ট। আমি অ্যাকচুয়ালি এটা জানি সম্পর্কে, কিন্তু কারোর কাছ থেকে শুনি নাই। সো আই ভেরি কিউরিয়াস, আপনি কন্টিনিউ করেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি ইউজার ফিডব্যাক শোনার জন্য আমি খুব এগার। আচ্ছা তো আমরা, Very good. আচ্ছা আমরা ডেভিনটা জাস্ট টেস্ট করতেছি। এটা $500 পার মান্থ নেয় ওরা আর কি। তো আমরা টেস্ট করতেছি কিভাবে কাজ করে, যদি কাজ ভালো করে করে তখন আমরা একটা ডেভেলপারে মানে সিনিয়র, আমি ওরে কনসিডার করবো সিনিয়র লেভেল ডেভেলপার। তো ডেভিন কি করতে পারে এখন, যে মনে করেন ফুল কোড লিখতেছে, ব্যাক এন্ড করতেছে, ফ্রন্ট এন্ড করতেছে, যদি ভুল হয় ওরা বলতেছে এই এখানে তো ভুল হয়েছে। Mm. ও নিজেই দেখতেছে, ব্রাউজার ওপেন করতেছে, ব্রাউজার ওপেন করে নিজে টেস্ট করতেছে, টেস্ট করে বলতেছে না, তুমি যে জিনিসগুলো বলছো এই জিনিসগুলো আমি টেস্ট করে দেখছি, এটা ঠিক আছে, এবার তুমি চেক করো। তারপর যদি বলেন ওরা এডব্লিউএস এ পুশ করে দিতে, আমি এটা টেস্ট করি না, আমরা টেস্ট করবো, ও এডব্লিউএস এ পুশ বলতেছে, ঠিক আছে এডব্লিউএস এর ক্রেডেনশিয়াল দাও, আমি পুশ করে দেই। ওইটা না। তো ফ্রন্ট এন্ড যেমন আমাদের আগে ফিগমা ইউজ করতে অনেক সময় লাগতো, এখন আমরা কি করতেছি, যেমন যারা সিনিয়র লেভেলে আছে স্পেশালি, তারা কি করতেছে, আমরা ইউজ করে একটা প্রোডাক্ট বলে bolt.new। তো ওইটা কি করতেছে, আপনি জাস্ট বলবেন যে বা একটা ছবি দিয়ে দিবেন এইরকম বানাই দাও, সে অটোমেটিক্যালি ফ্রন্ট এন্ড এক্স্যাক্টলি আপনি যদি ছবি দেন এক্স্যাক্টলি ওরকম ফ্রন্ট এন্ড সে বানাই দিবে। ও, আগে যখন আমরা কাট পিস করতাম, ওই অত সিএসএস সময় নাই। বানাইতাম, না না, ওই হ্যাঁ যে এত সময় নাই। ডিভ লেআউট করতাম, হ্যাঁ ডিজাইন এত ইউ এখন এখন ওগুলো করা না, করা লাগে না। ভেরি দরকার নাই। গুড। বোল্ডট নিতে যাবেন, সে ফ্রন্ট এন্ড বানাই দিবে, ব্যাক এন্ড বিরক্তিকর বানাই কাজ দিবে। ছিল এগুলা। ডেটাবেস যদি ইউজ করতেছেন সুপার, আপনি যদি স্টার্ট আপ করতে চান আপনি কারো দরকার নাই, যান bolt.new-তে যান। মানে আপনি ওই বোল্ট আর নেভার। ডেভিনটাকে একসাথে কেমন ইউজ করেন? না না, আমরা আসলে চেক করতেছি। আমরা এখন ডেভিন এখন টেস্ট করতেছি, এখন আমরা প্রোডাকশনে যাই না আসলে। এটা কি আমরা প্রোডাকশনে যাবো কি না, লং টার্মে এটা কিভাবে কাজ করবে, আমরা এটা নিয়ে স্টাডি করতেছি। বোল্ট, আমরা নতুন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসতেছি, ওইটার জন্য বোল্ট ইউজ করা হয়েছে আর কি, bolt.new। ওটাতে আমরা ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন করছি, বাট বোল্ট হচ্ছে কোড করে রিয়েক্টে। বাট আমাদের যে ব্যাক এন্ড মানে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিম, তারা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, তারা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলারে। তো ওরা কি কোডটা বানালো, বানানোর পরে ওরা ক্লডিয়া অথবা চ্যাট জিপিটি দিয়ে ওদের রিয়েক্টরে অ্যাঙ্গুলারে কনভার্ট করতেছে, তারপর ব্যাক এন্ডে পিএইচপি দিয়ে বা লারাভেল দিয়ে কাজ করতেছে আর কি। সো আমরা এগুলো টেস্ট করতেছি কোনটা বেস্ট কাজ করে আর কি। সব এআই টুলস গুলো নিয়ে আমরা কাজ করতেছি যখন। আর আমাদের টিমরা আমরা ট্রেন করতেছি, মানে স্পেশালি সিনিয়র লেভেল যারা আছে, এআই ইউজ করো, তোমাদের প্রজেক্ট স্ট্রাকচারটা ওরা ট্রেন করাই দাও, দিয়া বলো যে আরেকটা ফিচার আসবে, ফিচার এই জিনিসগুলো থাকবে। তো দেখতেছি এগুলি কাজ করে কিনা, যদি কাজ করে ফুললি, তখন আমরা মানে আমাদের অফিসিয়াল যারা সিইও বস ওরা বলতেছে ইউজ অল কাইন্ড অফ টুলস, ঠিক আছে না? এআই ইউজ করো, কইরা এআই মানে এআই ইউজ করে ট্রাই টু মানে এফিসিয়েন্সি বাড়াও। কারণ আমরা যখন কোড করি তখন কিন্তু একটা সমস্যা থাকে যে ভুল করার পসিবিলিটি থাকে। এআই এর যদি আপনি প্রপারলি ইনস্ট্রাকশন দিতে পারেন, স্পেশালি কোডিং এর জন্য ক্লড এআই এটা খুবই ভালো রেজাল্ট দিতেছে। আমরা ক্লড ক্লড এআই যেটা আর কি, ওটা খুবই ভালো করতেছে আর কি। আর এখন তো নতুন 2 দিন আগে বেরোইছে যে আপনি ক্লড আপনার কোডটা ওরা ট্রেন করাইতে পারবেন। তারপর তারপরে বলতে পারেন, আচ্ছা ও পুরো কোডটা আপনার স্টাডি করবে, স্টাডি করার পরে ও আপনি বলবেন আচ্ছা, একটা মডেল বানাও, ওই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সে কোডিংও লেখা দিবে আর কি, ঠিক আছে না? এবং মোটামুটি এরা আমি চেক করে নাই, চেক করতেছে আর কি। তো আমার যেটা মনে হয়, যদি স্পেশালি জুনিয়র ডেভেলপারও আসে, এআই এর জিজ্ঞাসা করলে সে কিন্তু সবকিছু জানতে পারতেছে, ঠিক আছে না? বাট সিনিয়র লেভেলের ডেভেলপারদের মনে হয় না জব যাবে, জুনিয়র লেভেলতে একটু কষ্ট হবে এই আর কি। That's the bottom line জি। from Majrul by what we heard. Okay, I think we can go to হুম। I think জুয়েল ভাই অনেক 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 তো নীরব রাখছি আমরা। জুয়েল ভাই একটু আসেন, আলোচনা আসেন। He's the AI expert.
So he can tell us what is how the dynamics of the job market will change. আর আমরা বাঙালি কমিউনিটিতে আমরা কি করতে পারি, like what we can do and adjust, if especially during layoff situation, and what we can do based on the AI situation. There's two sides of the story. হুম। না, অনেক ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন জানলাম, স্পেশালি মাজার ভাইয়ের স্টোরিটা খুব ভালো লাগলো, এবং আমার আসলে কিছু কোশ্চেন আছে মাজার ভাইয়ের কাছে। আমিও ডেভিনের কথা অনেকদিন ধরে ফলো করতেছি, ওই ডেভিন এআইটা, এবং $500 পার মান্থ, মানে এটা দেখে মনে হয়েছে যে মানে দে অলসো নো দ্যাট দে আর ডুইং সামথিং সিরিয়াস, আদারওয়াইজ মানে $500 পার মান্থ একটা সাবস্ক্রিপশন এক্সপেক্ট করা তো আর কি, মানে বিগ ডিল আর কি। It's still cheaper than a senior dev salary though, if you know what I mean. দ্যাটস ট্রু, দ্যাটস ট্রু। না, আমি আসলে তো শুনলাম, সবাই তো আসলে আমার কাছে মনে হয় ফ্যাক্ট বলছে, মানে রাদার দেন অপিনিয়ন। সো মানে অবভিয়াসলি ইন্টারেস্টিং জিনিস আর কি। আমি নিজেও ব্লুমবার্গে একটা হ্যাকাথনের প্রজেক্ট করতেছি, যে আম, এক ব্লুমবার্গের সিস্টেম গুলো যেহেতু অনেক কমপ্লিকেটেড, মানে এবং অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে, অনেক বিজনেস ওদের, মানে ফাইন্যান্সের সবগুলি ওরা কাভার করে। সো ওদের যখন একটা বাগ আসে, স্পেশালি যখন মার্কেট ওপেন থাকে, তখন আর কি মানে খুবই দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায় আর কি। আহ, আহ, যারা ফাইন্যান্সে কাজ করে এরা মানে রিয়েলাইজ করতে পারবে মার্কেট ওপেন থাকলে, থাকা অবস্থায় বাগ আসলে কি অবস্থা হয় আর কি। তো ওদের একটা সিস্টেমের আলোচনা চলতেছে যে ওরা একটা এজেন্ট ডেভেলপ করবে, যে যেখানে এজেন্ট সিস্টেম আর কি, যেখানে আর কি একটা এআই এজেন্ট সে ব্লুমবার্গের সব সিস্টেম অ্যাক্সেস করতে পারবে, এবং সে নিজে রুট কজ অ্যানালাইসিস করবে আর কি, কি সমস্যা হয়েছে আর কি সিস্টেমে আর কি, যখন মার্কেট ওপেন আর কি। তো এটা আমি ইনিশিয়ালি শুরু করলাম, এবং রেজাল্ট দেখে তো আমি অবাক, যে মানে সে আসলে এক একটা রিপোজিটরিতে যায়, এটা ডেভিনের মতোই অনেকটা, যে রিপোজিটরিতে যায়, ওই রিপোজিটরির মডেল ক্রিয়েট করে, তারপরে অলরেডি সে বলে যে এইখানে এই প্রবলেম আছে, এইটার জন্য সে টেস্ট ক্রিয়েট করে প্রুফ করে বলে যে এই প্রবলেম এই রিপোজিটরি এই কোড বেজে আছে, এই কারণে এই তোমার এই বাগ হয়েছে আর কি। এবং সে টেস্ট কাভারেজ আরো মানে বাড়ায় দেয়, যে সে টেস্ট রান করার পরে বিভিন্ন কাভারেজ টুল আছে না, যে বলে যে টেস্ট কাভারেজ কত আর কি, কত পার্সেন্ট কোড হিট করছে, এরকম জিনিস। তারপরে বিজনেস ডকুমেন্ট ডেভেলপ করার পরে সে টেস্ট সিনারিও সাজেস্ট করে, নট অনলি ইউনিট টেস্ট আর কি, মানে ইন্টিগ্রেশন টেস্ট, কন্ট্রাক্ট টেস্ট, এসব দেখলাম সে সাজেস্ট করতে পারে। এগুলা সবই হবে, তবে আমি জানি না আপনারা মানে নোটিস করছেন কিনা, রিসেন্টলি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা ঘটছে আর কি, লাস্ট 1 উইকে মেবি আর কি। ঘটনাটা হলো যে আপনার চ্যাট জিপিটি যে 4.5 রিলিজ করলো, 4.5 হলো আপনার, ধরেন আপনি এইভাবে চিন্তা করেন যে ওই মাজার ভাই যে বললো যে ক্লডের সনেট খুব ভালো কোডিং, এটা তো টপ কোডিং আর কি। ওইটার এপিআই এর কস্ট হলো $3 পার মিলিয়ন টোকেন, ইনপুট টোকেন, আউটপুট টোকেন আমি ভুলে গেছি একটু বেশি। আর জিপিটি 4.5 এর এপিআই কস্ট হলো আপনার $75 পার পার মিলিয়ন টোকেন। সো আপনারা ম্যাথ করেন যে 25 গুণ বেশি এক্সপেন্সিভ জিপিটি 4.5। সো এটা দিয়ে একটা ধারণা করতে পারবেন যে জিপিটি 4.5 হয়তো 25 গুণ বেশি সাইজে হয়তো বড়, মানে এর কাছাকাছি এরকম একটা সাইজে বড় আর কি। কিন্তু জিপিটি 4.5 কিন্তু আপনার কোডিং এ সনেটের মতো এত ভালো না। সো এটা থেকে ধরেন আমরা কি ফ্যাক্ট এক্সট্রাক্ট করতে পারি, সেটা হলো যে এআই এর যেই কোর যেই পাওয়ার আর কি, ডিপ লার্নিং এর যে কোর যে পাওয়ারটা, যে মানুষের আইডিয়া ছিল যে মানে এটা সব কিছু গ্র্যাব করবে, এজিআই এটা সেটা, সো এটা আসলে হচ্ছে না। আম, ওইটা সো এটা একটা মারাত্মক একটা সেলিং পয়েন্ট, সেলিং না, আমি সিলিং পয়েন্ট বলতেছি, যে এআই আর কি একটা ওয়াল হিট করছে। সো এখন আর কি ফিউচারটা প্রেডিক্ট করা আমার কাছে মনে হচ্ছে 2 বছর বা 6 মাস আগে থেকে ইজিয়ার আর কি, মানে এক্স্যাক্টলি কি হবে আর কি। কারণ 2 বছর আগে বা 6 মাস আগে আমারও মনে হয়েছিল যে অল দ্য সিস্টেমস আর গোয়িং টু বি রিপ্লেসড বাই এআই, ওইটা কিছুটা ট্রু। কিন্তু মানুষের জব যাবে না, জব তো যাবেই না আমার ধারণা।
হয়তো এই বছর বা 1-2 বছরের ভিতরে মানে জব মার্কেটের অবস্থা আবার হবে, প্রি বুম মার্কেটের মতো হবে, মানে লোক পাওয়া যাবে না আর কি। মানে কারণ কি, কারণ হলো যে অলরেডি যেই এআই এলএলএম গুলা বের হইছে ওগুলা তো লিনিয়ারলি ইমপ্রুভড হবে আর কি, মানে লিনিয়ারলি মাইক্রোপ্রসেসর মতো অনেকটা আর কি, যে ছোটবেলা যখন আমরা কম্পিউটার কিনতাম যে 6 মাস পরেই আরো বেশি স্পিডের মাইক্রোপ্রসেসর বের হইতেছে আর কি। কিন্তু 3.7 এর পরে মনে হয়, মানে গিগাহার্জ এর পরে মনে হয় আর মনে হয় স্পিড মাইক্রোপ্রসেসর বাড়ে না, এরপরে কোর বাড়তেছে আর কি। যে মানে মাল্টি কোর, তারপরে এই ক্লাউড ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিং আসলো, মানে হরিজন্টালি বাড়তেছে। সো এআই এর ক্ষেত্রে এইটা হওয়া শুরু হয়েছে, মানে কোর যে মডেল গুলো আছে ওগুলো আর ইমপ্রুভ হইতেছে না। ফর এক্সাম্পল এই যে ক্লড সনেট 3.7 হলো লেটেস্ট, ওরা কিন্তু 4 বের করতেছে না। আবার GPT-5 আদৌ বেরোবে কিনা কেউ জানে না। আচ্ছা, ওটার ভিতরে একটা চাপাবাজি আছে, মানে স্যাম আল্টম্যান যেটা বলছে যে বেসিক্যালি GPT-5 নামে কোনো মডেল থাকবে না, GPT-5 হবে ওই এক্সিস্টিং মডেল গুলার সাথে ইন্টিগ্রেশন। তার মানে ওরা আর কি অলরেডি হরিজন্টালি ডেভেলপ করা শুরু করে দিচ্ছে, মানে মাইক্রোপ্রসেসর আর স্পিড বাড়ানো যেতেছে না, মানে কোর যে মাইক্রোপ্রসেসরটা আর কি, ঠিক আছে। সো এইটা কিন্তু আমি মনে করি যে ভেরি ভেরি গুড নিউজ। অনেস্টলি স্পিকিং এটার চেয়ে গুড নিউজ আর হইতে পারে না আর কি, যে মানে কারণ আমার একটা ভয়েস ছিল যে কোর মডেল গুলা যদি এরকম হয়, ফর এক্সাম্পল মাইক্রোসফটের একটা প্রজেক্ট আছে ফাই, ফাই মডেল ডেভেলপ করে ওরা আর কি, less than 10 বিলিয়ন প্যারামিটারের ভিতরে মানে ছোট ছোট খুব ইন্টেলিজেন্ট মডেল বের করে আর কি। তো আপনি চিন্তা করে দেখেন যে উম, মানে খুবই ইন্টেলিজেন্ট একটা মডেল যদি আপনার মোবাইলে রান করা যায়, মানে আপনি ইউর কাইন্ড অফ ডান, মানে যে সব কাজই সে করতে পারতেছে, মানে টু ডু লিস্ট থেকে শুরু করে আপনার লাইফ ডিকটেট করতেছে। সো এনিওয়ে, সো আমার আইডিয়া হলো যে আহ, অনেকটা যখন 2012 থেকে এই জিনিসটা শুরু হয়েছে ডিপ লার্নিং এর, তখন 15 থেকে আমি একটু ইন্টারেস্টেড হয়েছিলাম। তো তখন আহ, চ্যাট জিপিটি ছিল না, জিপিটি ছিল, GPT-2 3 আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। বাট ফর সাম রিজন মার্কেটের থ্রেশহোল্ড হলো 3.5, এন্ড 3.5 এর পর মার্কেট খুবই উত্তেজিত। সো মার্কেট উত্তেজিত হওয়ার কারণে এটার ভিতর অনেক মানে অ্যাটেনশন হয়েছে, এই কারণে জিনিসটা একটু, যেটা আমার ধারণা 5-10 বছর হওয়ার কথা ছিল সেটা 2-3 বছরে সেই ইমপ্রুভমেন্টটা হয়ে গেছে আর কি এআই এর। কিন্তু এটাতে আরেকটা জিনিস হয়েছে যে আমরা এখন আর কি আপার বাউন্ডটা জানতে পারি আর কি। আপার বাউন্ড হইলো ফর এক্সাম্পল আমাদের যে কোর মডেল গুলো আছে এইগুলা এখন লিনিয়ারলি ইমপ্রুভ হবে, তার মানে প্রতি বছর একটু একটু করে মানে উন্নতি হবে, কিন্তু ড্রাস্টিক ড্রামাটিক কিছু হবে না। সো ড্রাস্টিক ড্রামাটিক কিছু যেহেতু হবে না, সো এখন আর কি আপনার এই এজেন্ট সিস্টেম মানে হরিজন্টাল ডেভেলপমেন্ট, বেসিক্যালি আপনার ওই যে থিঙ্কিং মডেল গুলা তো মানে একটা প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, মানে লোকজন এটা আগে থেকেই করতো, চেইন অফ থটস এই এই ধরনের জিনিস দিয়ে। তো ওরা একটু ডিফারেন্টলি করতেছে, বাট এটা হলো একটা, আমি 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 যে পয়েন্টটা মেক করতে চাইতেছি, এটা হলো একটা ইন্ডিকেশন যে মাইক্রো প্রসেসর কোম্পানি যখন সফটওয়্যার বানানো শুরু করে তখন বুঝতে হবে যে মাইক্রো প্রসেসরের উন্নতি করার তেমন কিছু নাই আর কি, বা একটা কোর মাইক্রো প্রসেসর বা মাইক্রো প্রসেসর কোম্পানি বলতেছে ওকে আমার এখন নেক্সট ইয়ারে আমি একটা মাইক্রো মানে প্রসেসর ছাড়বো যেটার কোর হলো 100, তারপরে একটা কোর হলো 200, কিন্তু পার কোর কখনো স্পিড বাড়বে না আর কি। সো আমার আইডিয়া হলো যে অবভিয়াসলি জব মার্কেটে একটা মারাত্মক শিফট হবে। এর ভিতরে যারা এটার সাথে অ্যাডপ্ট করতে পারবে না, বা যারা আর কি মানে ডিসবিলিফ নিয়ে আসছে যে ও না মানে এই জিনিসটা আসলে বাইনারি না, যে এআই কি সবকিছু কিল করবে কি করবে না, এটা একটা নুয়ান্সড একটা অ্যান্সার আর কি। বাট কিছু কিছু উম, মানে বাউন্ডারি কেস ক্লিয়ার হইতেছে আর কি, এটাই হলো আমার পয়েন্ট। তো আমি একটি খুবই হ্যাপি যে আপনার অনেক টাইপের কোডারি, তারপরে জব, একটা একটা রিয়েল ফ্যাক্ট হলো যে ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্টের আপনার জব আছে 30, আমি ব্লুমবার্গে দেখছি আর কি এটা, যে 30 বছর ধরে তার জব আছে, সে আসলে একটা সিম্পল ফর লুপও লিখতে পারে না। সে দেখা গেল যে ইকুইটি অপশন বা লেটস ফিক্সড ইনকামের একটা সার্টেন প্রোডাক্টের ব্যাপারে সে জানে। আহ, তো সে ওই প্রোডাক্টটা টেস্ট করে আর কি। সো ডেভেলপাররা মানে ম্যানুয়াল টেস্টার বেসিক্যালি। সো ওর জবটা মানে নাই হয়ে যেতে পারে আর কি, মানে এটার কারণ হলো ফর এক্সাম্পল আপনি চিন্তা করেন আমরা এই একটা মানে সিস্টেম, এজেন্টিক সিস্টেম ডেভেলপ করার চিন্তা করতেছি, যে একটা এআই যদি আপনি
টোটাল ফিক্সড ইনকামের ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেন এবং সে অলরেডি ফিক্সড ইনকাম জানে। এবং ব্লুমবার্গের সফটওয়্যারটা কিভাবে ইউজ করবে এটার তো একটা ম্যানুয়াল আছে। সো এরপরে আপনার যে টেস্টিং সিস্টেম গুলা আমি দেখলাম যে ওই থ্রুতে কাজ করে, একটা এপিআই থ্রুতে কাজ করে, সিডিপি আর কি, ক্রোম ডেভেলপমেন্ট প্রোটোকল। ওই আপনার ব্রাউজারে রাইট বাটন ক্লিক করলে যে জিনিসগুলো শো করে ওগুলা সিডিপি থ্রুতে, মানে আপনি একটা ওয়েবসাইটে লেটস সে ক্লিক করতে পারবেন, ডম স্ট্রাকচার জানতে পারবেন, এভরিথিং। ওটার উপরে বেস করে অনেকগুলা টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্কও আছে, লাইক প্লে রাইট, তারপর পাপেটিয়ার, এই ধরনের জিনিসগুলো দেখলাম। তো এআই যদি ওই সিডিপি অ্যাক্সেস করতে পারে এবং তার কাছে ডকুমেন্টেশন আছে, তাহলে কিন্তু সে আপনার একটা প্রোডাক্টের ফুল টেস্ট 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 অটোমেটিক্যালি লিখে দিতে পারবে আর কি। সে আর কি ডকুমেন্ট গুলা দেখবে, স্লাইস এন্ড ডাইস করবে, টেস্ট সিনারিও গুলো বের করবে, তারপরে সিডিপি দিয়ে তারপর ওয়েবসাইটটা সে লঞ্চ করবে অটোমেটিক্যালি, তারপর মানে এই কাজগুলো সে অটোমেটিক করতে পারবে। সো একটা সময় আসবে যে ধরেন আপনার অ্যাটলিস্ট কিউ এর ক্ষেত্রে আমি এটা দেখতে পারতেছি যে ধরেন আমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করলাম, যত কমপ্লিকেটেড হোক, আমি আর কি এটা পুশ করে তারপরে দেখা গেল যে হয়তো সারা রাত লাগলো টেস্ট করার জন্য, বা এআই আর কি অনেক মন্টে কার্লো সার্চ করবে, এটা করবে সেটা করবে, অনেক সিনারিও বের করার চেষ্টা করবে, মানে এআই আপনার মানে প্রোডাক্ট ব্রেক করার 100% ট্রাই করবে আর কি, যেটা একটা টেস্টার একটা করে আর কি। তো ওই এফোর্টটাতে ইয়া করবে। এবং ডেভেলপমেন্টও তো অনেক এফোর্ট, এই যে ডেভিন আসছে, তারপর আমি দেখলাম যে সে কোডিং অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো করতে পারে, কিন্তু এখনো ওই বিগার স্কেলে থিঙ্ক করতে পারে না। সো ওইটার জন্য হয়তো এজেন্ট গুলা ডেভেলপ হবে, মানে বাট এট দ্য সেম টাইম আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রোডাক্ট গুলা অনেক ট্রান্সফরমেশন হবে আর কি। প্রোডাক্ট যেমন সাতিয়া নাদেলা একটা ভিশন দিছে, ওটার সাথে আমি হালকা এগ্রি করি, যে প্রোডাক্ট গুলা আমরা যেমন আর্কিটেকচার ছিল যে আগে একটা ইউআই, তারপরে সার্ভিস লেয়ার, তারপরে বেসিক্যালি একেবারে লাস্ট লেয়ার হলো ডেটাবেজ অ্যাক্সেস লেয়ার। তো সার্ভিস লেয়ারে সাধারণত বিজনেসটা থাকে, তারপরে ইউআই হলো বিজনেসের ওইভাবে রেন্ডার হয়। তো আপনি এভাবে চিন্তা করেন যে আপনি সার্ভিস লেয়ার আর ইউআই লেয়ারটা আপনি এজেন্ট দিয়ে রিপ্লেস করলেন। সো রিপ্লেস করার পরে যেটা হবে, এজেন্ট এখন ডেটাবেস অ্যাক্সেস করতে পারে। সো আপনি প্রোডাক্টে গিয়ে বলবেন যে আপনি এটা চান, আপনি এই কাজটা করতে চান, ঠিক আছে? তখন ওই এজেন্ট যেটা করবে, সে আপনার জন্য একটা কাস্টমাইজড ইউআই বানায় দেবে আর কি, বা ধরেন একটা অলরেডি ইউআই আছে ওটার উপরে সে আপনার কাস্টমাইজড একটা জিনিস বানায় দেবে। এবং আপনি মোটামুটি এজেন্টের সাথে কমিউনিকেট করবেন, এজেন্ট বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হলো রিপোর্ট। রিপোর্টের সাথে সে ধরেন কিছু ইউআই ও পাশে দিয়ে দিল, যাতে আপনি রিপোর্টটা যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনি আহ মানে ডাইনামিক্যালি দেখতে পারবেন। নেক্সট আরেকটা কাজ করার জন্য এটা বলবেন যে এটা এইভাবে করো। সো সফটওয়্যার গুলোর চেহারা এরকম হবে আর কি। তো সফটওয়্যার গুলোর চেহারা যদি এরকম হয়, তাহলে তো ধরেন দুনিয়ার যত সফটওয়্যার আছে সব আবার নতুন করে লেখা লাগবে। মানে মানে সফটওয়্যার গুলা মোস্টলি ওই যে প্রম্পট নির্ভর হবে এরকম আর কি, নাকি মানে? প্রম্পট নির্ভর হবে এবং আপনি কথা বলে অনেক কিছু, কারণ আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আপনি আমরা যে কথা বলতেছি এটা কিন্তু একটা মানে ইউজার ইন্টারাকশন, তাই না? তো আমরা যে এতদিন ইউআই ডেভেলপ করছি ওটা তো একটা ইউএক্স আর কি, ইউজার এক্সপিরিয়েন্স বা ইউজার ইন্টারাকশন। সো এতদিন আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রুতে করতে পারি নাই, কারণ কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝানো অনেক টাফ ছিল। এখন তো সে বুঝতে পারে। সো এখন আর কি আগের এইসব যান্ত্রিক ইউআই থাকবে, কিন্তু ধরেন মেইনলি আপনি কথা বলবেন ডিরেক্টলি, মানে সিম্পলিফাইড ইউআই। তারপরে সে মানে একটা ড্যাশবোর্ডের মতো আপনার ক্রিয়েট করে দিবে প্রত্যেকটা সফটওয়্যারে। তো এইভাবে চিন্তা করেন আপনি আপনি ধরেন লেটস আমরা ব্লুমবার্গের থ্রুতে চিন্তা করি যে ব্লুমবার্গ তো মানে বেসিক্যালি একটা ডেটা সেল করে অনেক, এবং এবং অ্যানালাইসিস করতে দেয়, এবং অনেক টাইপের ইউআই আছে ওদের আর কি, মানে ইনফ্যাক্ট আসলে হাজার হাজার টাইপের ইউআই, মানে ফিক্সড ইনকামের জন্য না, এটা একটাই মোর অফ ওইটার মানে জন্য ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ ড্রিভেন হবে মনে হচ্ছে আর কি আপনার কথা ন্যাচারাল বলে। ল্যাঙ্গুয়েজ ড্রিভেন হবে। এবং বেসিক্যালি আপনি এইভাবে চিন্তা করেন যে ওই যে গ্রাফানা টাইপের বা ধরেন বা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টাইপের সফটওয়্যারে কিন্তু আপনি ড্যাশবোর্ড বানাইতে পারেন, তাই না? হুম তো এবং হুম। ওই ড্যাশবোর্ড গুলো তো কাস্টমাইজ করা যায়, কিন্তু খুব বেশি তো কাস্টমাইজ করা যায় না, মানে প্রি ডিফাইন্ড কিছু আইটেম দিয়ে। তো হুম। সফটওয়্যার গুলো ড্যাশবোর্ডের মতো হয়ে যাবে আর কি। মানে এজেন্ট গুলা ধরেন আপনার জন্য একটা কাস্টমাইজড একটা মানে একটা ডোমাইনের ভিতরে ও একটা কাস্টমাইজড ইউআই বানাই দিবে আর কি। আপনি ধরেন মোস্ট অফ দ্য টাইম ওই ইউআই থ্রুতে ও সবকিছু করতে পারবেন। মাঝে মধ্যে ধরেন মনে হয় যে আচ্ছা এটা তো করা যায় না, এটা কিভাবে, তখন সে আরেকটা ইউআই বানিয়ে দিবে, বা ওই এক্সিস্টিং ইউটার উপরে আরেকটা জিনিস বসাবে, যে ও বলবে যে ঠিক আছে এটা দিয়ে তুমি এটা করতে পারো আর কি। সো এজেন্টিক ডেভেলপমেন্ট আর কি। এই সো এখন এই জায়গাটাতে যাইতে ইফেক্টিভলি মানে আমরা তো আসলে এই জায়গাটাতে আসছি বলতে গেলে এই না, মুহূর্তে, কারণ
চ্যাট জিপিটি থেকে শুরু করে এখন কোপাইলট বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু এই জিনিসটা হইতেছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ যে এটা প্রত্যেকটা সফটওয়্যারের মধ্যে এখন কিছুটা কোপাইলটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন আছে, মানে হ্যাঁ কাজ হইতেছে, কিন্তু হাউ ইফেক্টিভ, মানে আমার দেখা যায় কি যে ধরেন স্পেশালি ইমেজ জেনারেশনের একটা এক্সাম্পল দেই। ধরেন আপনি একটা প্রম্পট দিছেন যে কোনো একটা এআই টুলকে, যে এরকম একটা ইমেজ বানাও, 99% কারেক্ট করছে, ঠিক আছে, এক জায়গায় শুধু একটা ধরেন একটা টাইপো ছিল বা কিছু একটা ভুল করছে। এখন এটা যদি বুঝাইতে যাই তাকে আর কোনোভাবে এই ইটারেটিভ ওইতে বোঝানো যাচ্ছে না, কথা বুঝছেন, সে অলওয়েজ থিঙ্ক স্টার্ট হুম। ওভার, রাইট? তো না ওইটা সফটওয়্যারের ঠিক ক্ষেত্রে আছে, ধরেন এই প্রবলেমটার সলিউশন হলো এজেন্ট গুলা আর কি। আপনি এটা এভাবে চিন্তা করেন যে ধরেন আপনি ওরা এখন বুঝাইতেছেন, ও আরেকটা এজেন্ট ধরেন আপনার হয়ে সে ইন্টারাকশনটা করবে আর কি, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, কিন্তু তো আমি বলতেছি যে মানে তারা বেসড অন প্রিভিয়াস, মানে এই ডেল্টা জিনিসটা আসলে ভালো করে বুঝতেছে না আর কি। এখন এই জন্য বললাম যে কাজ হচ্ছে, কিন্তু এখন একই কাজের জন্য অনেক বেশি কথা বলতে হচ্ছে তাদের ইউজার সামটাইম। ওকে এতবার বলার পরে দূর নিজেই লিখি করে, এরকম হয় আর কি, কথা না না বুঝছেন। ওইটা তো আছে, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম ধরেন এই যে আমি যে আপনার পিওসির কথা বললাম, এখানে মোটামুটি 10,000 লাইনের কোড আছে। তো এটা লিখতে আমার 3 মাস লাগতো আর কি। সো এটা মোটামুটি 2টা উইকেন্ডে বৈশা লিখছি আর কি। মানে চার না না, দিনের সেটা কাজ। সেটা হইতেছে, হ্যাঁ, সেটা সেটা তো এখন গ্রস মানে গ্রস লেভেলে এখন হইতেছে। ওইটা তো ধরেন মার্কেটে একটা বিশাল এফেক্ট করবে। সো এই স্কেলে যারা ধরেন এইটা, এই আমি আর কি ইনফ্যাক্ট আমার ম্যানেজারই আমি দেখি যে সে একটা ডিসবিলিভার আর কি, মানে তার ধারণা এআই কিছু হবে না। তো আমার ধারণা সে আর কি মানে অলস আর কি, সে নতুন জিনিস শিখতে চায় না আর কি, ঠিক আছে। আর সে ওটা তার একদিক দিয়ে, ওটা হয়তো একদিক দিয়ে ভালো বস। তার কারণে আবার কিভাবে। আপনার জব, একদিক দিয়ে ভালো, আপনার ম্যানেজার তো চাচ্ছে না চেঞ্জ হইতে, তাহলে আপনার জবটা থাকবে, বিকজ হি ওয়ান্টস টু কিপ না হিজ ওটা জব এন্ড আমার হি জন্য ওয়ন্ট চেঞ্জ ভালো, ইট। কিন্তু ধরেন আমার ম্যানেজার আর কি ধরেন মানে বিশাল ধরা খাবে আর কি। ও ও তো ধরা আমার খাবে, আপনি 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 শিখে রাখবেন, ইউ কিপ ইউর সেলফ সেফ। না কিন্তু একটা পর্যায়ে দুইটারই ধরেন সিস্টেম ভাই সুনামি, আমাদের আপনার সিস্টেম। আমি বলি আপনার যে ধরেন ঝড় আসার যখন সিগন্যাল দেয় 4 নাম্বার 5 নাম্বার সিগন্যাল, তখন কিন্তু অনেকেই বাসাতে ছাড়ে না, বাসা ছাড়ে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো ইনফ্যাক্ট ওরা কিন্তু ঝড়ে মারা যায়, মানে ঝড় তো ফ্যাক্ট। well, he's probably like 60 something, I guess. বা বাচ্চা কাচ্চা হ্যাঁ আছে এই হ্যাঁ জন্য, but 60, so সে 60+, তার exactly, বাচ্চাই so ধরেন he's ওই যে he, he আসলে he's almost জব going to করে। retire, so তার এখন কি এআই শিখে তো লাভ নাই, right? You understand what I mean? He's এইটা almost এটা going to একটা retire. কারণ, এটা যদিও আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, কিন্তু Yes, আপনি যদি এখন ধরেন সে 60 তো, প্লাস হন, ম্যানেজার হয়ে যান, আপনি এখন ওই মুহূর্তে নতুন এআই এর মধ্যে নতুন একটা সুপার এআই কিছু আসলো, আপনি কি শিখতে বাট পারবেন কিনা? ধরেন লেটস আপনি ইটস রিয়েলি 60 টাফ না ম্যান, আপনি 40 রিয়েলি বা টাফ। 50, আপনি যদি এটা না শিখেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা ঘাড়ে ধরে আপনার রিয়েলিটি আপনার শেখাবে আর কি। কারণ আমি এক দুই বছর আগেও দেখছিলাম যে লোকজন শুধু মানে মানে কমপ্লেন করে যে "এআই এইটা এটা করতে পারে না", এবং ওই ধরনের অনেক লোক কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে মানে এটা শিখতেছে, এবং খুবই মন খারাপ করে আর কি, বুঝছেন। পড়তে চাই না কিন্তু তাও জোর করে আছে না যে ছোটবেলা ওইটা তো ওই আমার ওই অবস্থা হয়েছে, অবস্থা। না, আমি এখন এটাকে এমএল ইগনোর শিখতেছি। করাটা, সুইসাইডাল, এতে কোনো সন্দেহ নেই আর কি, হ্যাঁ ঠিক রাইট আছে। রাইট রাইট, হ্যাঁ আমরা আমাদের এই যে এখানে আমাদের এই টেম্পার, আজকে তো দেখি যে টেম্পার লোকজনই কর্ম রাখছে আর কি আমাদের মিট আপ। তো টেম্পার লাস্ট মিট আপে আমাদের আসলে ওইটাই আলোচনা করছে আর কি, যে আসলে জিনিসটা হচ্ছে যে এই যে আপনাদের যে এক্সাম্পল গুলো দিলেন, দেখেন এরপরে এক যে হিউম্যান ইনভলভমেন্ট, যেটা অগমেন্টেশনটা লাগতেছে আর কি, ঠিক আছে। এখন যে এআই ইউজই করে নাই সে অগমেন্টেশন কেমনে করবে, বুঝছেন না? তো যারা আলটিমেটলি মানে এই Basically, নিজেকে the many things নিজেকে behind ইনভলভ the scene, করতেছেন। the feedback is important. হুম, আচ্ছা, আরিফুল ইসলাম ভাই, ওনার সাথে পরিচিত হবো আবার একটু পরে, সো রাজু ভাই ক্যান কন্টিনিউ। না, ওই তো জাস্ট ওটা বলতেছে আর কি, যারা আসলে নিজে মানে শেখার যে ঠিক আছে আমি অ্যাটলিস্ট ইউজ করি, আমি বারবার আমি একটা পয়েন্ট এমফাসিস করতেছিলাম যে অ্যাটলিস্ট আপনারা টুল গুলো সার্ভিস ইউজ করেন, ইউজ করলে বুঝতে পারবেন যে কে কিভাবে কাজ করতেছে, ইন্ডাস্ট্রি কোন দিকে যাইতেছে। ডেভেলপমেন্ট তো পরে, আপনি একটা এআই বেস সলিউশন ডেভেলপ করবেন, সেটা সেকেন্ড স্টেপ, বাট ফার্স্ট স্টেপ যদি আমি নাই জানি, ঠিক আছে, জিনিসটা কিভাবে এটাকে ইউটিলাইজ করতে হয়, দেন উই আর এট রিস্ক আর কি, মানে হায়ার রিস্ক আর কি। এভরিওয়ান ইজ এট রিস্ক, বাট উই আর এট হাইয়েস্ট রিস্ক মেবি, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আরিফুল ইসলাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম, আপনার সাথে পরিচিত হই আমরা একটু, দেন we were talking about AI integration in the job market. আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, bhaiya. Sorry, bhaiya. It was I was unmute, so হ্যাঁ, পরিচিত sorry হন about আমাদের that. সাথে। আমি আরিফুল ইসলাম। রাইট নাও আমি জার্সি সিটিতে আছি, নিউ জার্সি, অ্যান্ড আমি ডেভঅপস এর উপরে কাজ করছি। আচ্ছা, কোন প্ল্যাটফর্ম, এডব্লিউএস নাকি অ্যাজুর? AWS। এডব্লিউএস, আপনি ডেভঅপস আছেন, ভেরি গুড।
Acha. Anyway, we were discussing about the, about AI integration in job market. How is AI affecting the job market? How is it affecting the DevOps scenario? You are asking me or asking Yeah, everybody? yeah, I'm asking you to share your opinion. ওকে, আমার কাছে মনে হয় যে আহ, আমি একটা গ্রুপে আছি, তো সেখানে অনেক আলোচনা হয়, যেমন কারেন্ট জব মার্কেট নিয়ে এআই খুব কন্ট্রোল করছে রাইট নাও। সেটা হচ্ছে কি, আমাদের জব ডিসক্রিপশন যেগুলো দেয়া হয়, জিডি, তো আমরা যখন রেজুমিটা সেন্ড করি, এআই দ্বারা ওরা রিক্রুটাররা চেক করে যে তাদের কোনো এক্সট্রা কিওয়ার্ড আছে কিনা, বা আহ, কোন কিওয়ার্ডটা নাই যেটা তারা চায়, কোন আহ, যোগ্যতা তারা চায়। তো এইগুলো নাকি এখন খুব এআই চেক করছে। এটা আমি একজন আহ, আমার একজন ভাইয়া আছে যার কাছে আমি শিখি মোটামুটি, তো উনি আর কি বলছিলেন আজকে আলোচনায়। তো DevOps এ ওপেন এআই ইন্টিগ্রেশন নাই। আমি অ্যাজুরে দেখলাম, অ্যাজুরে এআই ওপেন ইন্টিগ্রেশন একটা করছে অ্যাজুরে। এডব্লিউএস আছে কিনা আমি জানি না, এরকম কিছু। আমারও আইডিয়া নাই আসলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, নেভার মাইন্ড, উই ক্যান ফাইন্ড আউট। কোনো Sure. অসুবিধা নেই, পরিচিত হলে ভালো লাগলো। আরিফুল ভাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং দ্য মিট আপ। ইয়া। Thank you to আচ্ছা, let me get in. আচ্ছা, আমার মনে হয় উই আর অলমোস্ট, আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ডাইনামিক্স অফ দি এআই দ্য জব মার্কেট। আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে আলোচনা করলাম। এখন বিফোর গোয়িং টু দ্য আড্ডা সেশন, আমি জাস্ট একটা কোশ্চেন করবো সবাইকে। এভরিবডি গিভ দেয়ার ওন ওপিনিয়ন। যারা নতুন নতুন জব খুঁজতেছে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে, ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস, হ্যাঁ, তাদের অবস্থা কিরকম? And they can be fresh graduates or they can be someone coming out from a boot camp, QA, whatever. তাদের অবস্থাটা এখন কি? তাদের জব পাওয়ার সম্ভাবনাটা কিরকম এখন? Like what will should they do with the ever changing job market of the tech sectors? Everybody can give their opinion. After that আমরা আড্ডাতে চলে যাবো। স্টার্ট উইথ জুয়েল ভাই। আপনার শিখতে হবে আর কি। আহ, আহ, নতুন টুল গুলা শিখতে হবে আর কি। আর ধরেন, এই যে বলতেছে এআই ভুল করে, এআই একটা প্রবলেম ছিল হ্যালুসিনেশন। আমি আপনার একটা চ্যালেঞ্জ দিতেছি, আপনার পারপ্লেক্সিটি নামে একটা অ্যাপ আছে, ওইখানে গিয়ে একটা সার্চ করবেন এবং আপনি বের করেন যে ও আসলে হ্যালুসিনেশন করে কিনা। সো ও অনেকগুলো হ্যালুসিনেশন করে, কিন্তু এগুলোর অনেক টেকনিক অলরেডি মার্কেটে আছে, যে ধরেন কিভাবে হ্যালুসিনেশন ফিক্স করতে হয়। সো ওই যে কমপ্লেইন গুলো আছে ওগুলো আর কি ফিক্সেবল কমপ্লেইন। আর এই জিনিসটা এত হ- হঠাৎ করে শকিংলি আসছে যে লোকজন আর কি এখনো আর কি মানে প্রোডাক্ট ডেভেলপ করে মানে কুল পাইতেছেন আর কি। আর বাই দ্য ওয়ে, জব মার্কেটে কিন্তু আপনার এআই জানা লোকজনের যথেষ্ট অভাব আছে আর কি। সো একটা জব মার্কেট আর কি শ্রিঙ্ক হইতেছে, যে ধরেন আমাদের জব মার্কেটটা কিন্তু, ওই মার্কেটটা কিন্তু বুমিং, মানে ওই মার্কেটে জবের পরিমাণ মেবি আগের যত জব জব যত লে অফ হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি আর কি, কিন্তু মেশিন লোক পাওয়া লার্নিং, যাইতেছে না। মেশিন লার্নিং এর কি অবস্থা? মেশিন লার্নিং কি থাকবে? ওটাই তো এআই আর কি। সো আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। ওই মার্কেটের কথাই বলতেছি আর কি আমি, মানে আচ্ছা, আমি আমি রিলেটেড ওটা সবকিছু। আমি ওটা শিখতেছি। So that's good. Hope I can make it. Anyway, Majarul bhai, please বলেন, what do you think for the না fresh graduates and new না যারা আমার আমার মনে হয় ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের আসলে মানে এই মানে কি তিন চারটা জিনিস করা উচিত। একটা হচ্ছে যে নেটওয়ার্কিং করা খুবই উচিত, তারা নেটওয়ার্কিং করে না। এক দুই নাম্বার হচ্ছে যে যে কোনো টুলস তারা কিন্তু এখন শিখতে পারে, যদি মনে করেন সে রিয়েক্ট জেএস অথবা যে কোনো টেস্টিং যাই কিছু হোক, সে কিন্তু 6 মাস বা 3 মাস সময় দিলে সে কিন্তু একজন এক্সপার্টের মতো হয়ে যেতে পারে, কারণ এআই তার সব জিনিস কিন্তু তার টুলস টুলস সবকিছু বলে দিবে। সেটা মানে যারা ফ্রেশ করে তাদের এনার্জি আছে ভালো, ঠিক না? ওরা এখন যদি মনে করেন যে চায়। বেসিক বেসিক একটু সিনট্যাক্স জানলে এআই জানলে হয়ে যায়। আগে তো অনেক কোড করা লাগতো, ওরকম সিচুয়েশন নাই আর কি, আমি এআই সব কিছু generate করে দেয়। দ্যাটস হোয়াট ইউ সে। আমি ওইটা বলতেছি না, মানে বলতেছি সে শিখতে পারবে একটা সিনিয়র ডেভেলপারের মতো হইতে, যদি কারো কারো গাইডেন্স থাকে, সে কারো দরকার নাই, সে নিজে নিজে শিখতে পারবে, কারণ এআই সবকিছু এক্সপ্লেন করতেছে কি হইতেছে কেন হইতেছে। যদি সিনারি আপনি বলে দেন যে আপনি যেরকম একটা প্রম্পট লেখেন, একটা একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, রাইট, এরকম এরকম সিনারি হয়েছে, তুমি এটা কিভাবে সলভ করতে, সে কিন্তু পুরো বলে দেবে স্টেপ বাই স্টেপ, ও এইভাবে করো গড। ওইভাবে করো। আপনি যদি কনসেপ্ট না বুঝেন, বলেন এই কনসেপ্ট আমার স্টোরি আকারে বুঝাই দাও, সে দেখুন সুন্দর। ওরা বলেন আমি 8 বছর একটা বাচ্চা, আমার এই কনসেপ্টটা বাচ্চা মানে বুঝাই দাও,
সে দেখবে একটি স্টোরি বানাই দিবে, বানায় সে আপনার বুঝাই দেবে এটা এইভাবে কাজ করে, তুমি এইভাবে কাজ করে। তো আমার মনে হয় যে যারা জুনিয়র ডেভেলপার তারা খুব, যদি সিরিয়াস হয় তারা খুব ইজিলি মনে করেন উপরে উঠতে মানে শিখতে পারবে একটা জিনিস, এই আর কি। Acha. So that's your suggestion. Thank you for your suggestion. This will help the community a খুবই lot. গুড সাজেশন আমি মনে করি, যে মানে খুব নাইসলি বলছেন যে আমিও দেখলাম যে আগে ফর এক্সাম্পল আমাদের এলাকায় একজন মানে ফাইন্যান্স গুরু আছে আর কি, যে মানে ধরেন তো এই জিনিসটা আমি কিভাবে করব, এটা কিভাবে করব, এই কোন স্টক কিনবো, তারপরে কোন ফিক্সড ইনকামে ইনভেস্ট করব, এর জন্য লোকজন অনেক মিটিং টিটিং করে, মানে ওনার কাছে বেসিক্যালি অ্যাডভাইস দেয়। তো আমি ওনার কাছে অ্যাডভাইসের আগে সবসময় চ্যাট জিপিটির সাথে কথা বলি, দেখলাম সে এত কিছু বলে, মানে মোর দেন এনাফ আর কি। সো আমার আর কি শেখা জিনিসটা খুব ইজি হয়ে গেছে, যে কোনো জিনিসের ইনক্লুডিং টেকনোলজি, মানে ওইটা আসলে দরকার নাই, মানে টিউটোরিয়াল গুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, মানে এইটা এআই পারফেক্টলি করতে পারে অলমোস্ট। Acha, Omar bhai, যদি suggest to the new fresh graduates and boot camps, তারা কি করতে পারে এখন? আচ্ছা, ভাইয়া, এখন আমি কালকে এইটা অ্যাকচুয়ালি ওই যে এটা অনেকটা ওই ডট কম এর মতো যেরকম বার্স্ট হয়েছিল, এটা ওই যে জুয়েল ভাই যেটা বললো যে এইটা হুম। অ্যাকচুয়ালি ওই স্টেটে রাইট নাও। এখন হচ্ছে যে এটা থাকবে, ডট কম যেরকম ছিল এটা থাকবে এবং এটা সবাই ইউটিলাইজ করবে, কিন্তু ওই স্টাডিটা ওই এখন স্টেবলের দিকে একটা মোটামুটি মুভ করতেছে। সো ইন্টারনেট যেমন সবাই এখন ইন্টারনেট, আমরা যখন ইন্টারনেট ইউজ করি তখন নো ওয়ে মনে হয়েছিল যে আপনার ইন্টারনেট আদৌ এভাবে লাঞ্চ করবে কিনা, কিন্তু এভেনচুয়ালি এটা সবাই এখন ইউজ করে। সেম এজ মোবাইল ফোন, সেম থিং এই এআই। সো এটা এখন আমাদের প্রেটি মাচ আপনার ওইভাবে নিতে হবে যে এটা থাকবে এবং এটাই শিখার হলো একমাত্র ওয়ে। আপনি যা দেখতেছে অ্যাকচুয়ালি এটা এত ডোমেনটাও তো অনেকটা ভ্যাস্ট, আবার না ধরলেও যেমন ভ্যাস্ট না এখন। অনেকে ধরেন জানার ব্যাপারে দেখলাম যে অনেকটা কোত্থেকে শুরু করবে, কোথায় স্টার্টিং পয়েন্ট, এটা একটু হেজিনেস আছে, যার কারণে অনেকে টাচ করতে চায় না যে এটা যে অনেক অনেকে যেমন এটা যে আসলে যে একটা রেগুলার ইউসেজের মধ্যে, যেরকম টেক্সটিং মেসেজিং যেরকম আমরা করি ব্যাক এন্ড ফোর্থ, হ্যালো, রেগুলার, যে কনভারসেশনাল, অনেকের মধ্যে দেখছি জিনিসটা কিউ স্পেশালি যে ওরা ওই যে ডোমেনটা একটু, যে এটা যে কোন লেভেলে এই জিনিসটা এখনো তারা ফুল ব্লোনে আমি দেখছি যে তাদের ল্যাকিং আছে, যার কারণে আমাদের ওই লেভেলে যদি যেতে পারি তাহলে আই থিঙ্ক কিউএ মার্কেট ইজ ভেরি, প্রচুর আমরা লোক পাই না অনেস্টলি। আমরা যখন রিক্রুটিং করতেছিলাম, মানে এখনো শর্টেজ, মানে আমরা লোক খুঁজি, স্টিল লোক খুঁজি, কিন্তু ওই যে আগের যে যেগুলি আমরা ইন্টারভিউ নিতেছি এগুলি সেম স্টেটের আগের যেরকম মেন্টাল, আমি বলছি যে মন মানসিকতা মিনস, অথবা ট্রেনিং স্কিল ও কথাবার্তা So, ইন্টারভিউতে যখন দেখি যে আচ্ছা, আপনি বলতে চাইছেন those who are coming resumes they haven't adopted আর কি, so they are অ্যাডাপ্ট করে আসলে বেটার হবে, বেটার হয়, এটা আপনি বলতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ ডেফিনেটলি, বিকজ ইভেন বিকজ অল আমরা এখনো দেখতেছি যে ওই ক্যান্ডিডেট গুলো আগের সেম ভাবে আমরা আটকে দিচ্ছি, বাট এই যে আমরা খুঁজতেছি যে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা প্রম্পটের সম্বন্ধে জানে, নট লাভ দ্যাট লেভেল, জাস্ট কনভারসেশনাল ওয়ে লাগে, ইয়েস আমি প্রম্পট ইউজ করি, ওই লেভেলটা যদি ধরতে পারে কি ওর জন্য। আর দেন স্লোলি দেন 6-7 মান্থস এটা অটোমেটিকলি আপনার গ্রাজুয়ালি ওইটা আপনার ওই অটোমেশন, যেভাবে আমরা শুরু করি ম্যানুয়াল তারপর অটোমেশন, সেম ওয়েতে আমরা যদি করি, আই থিঙ্ক এটা হলো কি এর জন্য দ্য মোর বেনিফিশিয়াল। আচ্ছা, so let's go to মাজনুল ভাই কাছে আমরা গেছিলাম। আচ্ছা, let's go to like রাজু ভাই, then we go to আরিফ ভাই। রাজু ভাই কিছু বলেন for fresh graduates coming out of college and from boot camps, Honestly ভাই, তারা কি করতে পারে? I don't know because এটা আমি অনেকদিন থেকে চিন্তা করতেছি, You are a but manager, you should know. well that's why I don't know, মানে and আমি Okay, যেটা জানি না সেটা জানি না বলতে হবে, that's a part of being manager আর কি, ঠিক আছে, আচ্ছা, don't want to right. bluff আর কি, but I think যদি like always safe to মানে stay the like কি বলে learn the core আর কি, হ্যাঁ, so core কি language, I don't consider programming language as a core, I consider problem solving, তারপরে এই যে কি বলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং মাইন্ডসেট, দোজ আর আর কি কাইন্ড অফ কোর, ওগুলা করে তারপরে ধরেন যে বেসড অন দেয়ার ইন্টারেস্ট, বেসড অন দেয়ার সাবজেক্ট ম্যাটার, লাইক যে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাই তখন হয়তো ডিফারেন্ট ইয়েতে আর কি যে ডিফারেন্ট এআই সলিউশন গুলো হয়তো সে ট্রাই করতে পারে, বাট
কোডটা শিখলে যেটা হবে যে লাইক দে আর ফ্লেক্সিবল আর কি টু মুভ হিয়ার এন্ড দেয়ার। এখন যে ভাই আগে একটু বলতেছিল যে আসলে লার্নিংটা এখন অনেক ইজি আর কি, সো অ্যাকচুয়ালি এট দিস পয়েন্ট নোবডি শুড হ্যাভ এন এক্সকিউজ আর কি যে আম, যে আমি এটা শিখতে পারতেছি না। নোবডি নিডস এ টিচার এনিমোর। হ্যাঁ, মানে আসলে এর চেয়ে ভালো কোনো টিচার আর হতে পারে না আর কি। হ্যাঁ, এবং আমি মনে করি যে মানে আসলে লার্নিং এর ভেলোসিটিটা অনেক বেড়ে গেছে উইথ ডিফারেন্ট চ্যাট অ্যাসিস্ট্যান্টস আর কি। হ্যাঁ, তো ফার্স্ট ওটাই যে সবাই যদি একটু কোরের জিনিসগুলো লাইক তার মধ্যে ইভেন দো যদি বলছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কোর না, বাট আমি মনে করি যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কোর আর কি, মানে আই নো হাউ টু ইনস্ট্রাক্ট কম্পিউটার আর কি, দ্যাট পার্ট ঠিক আছে। এরপরে আজকে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখলাম, কালকে রুবি শিখলাম, পরশুদিন জাভা শিখলাম, দোজ লাইক মানে কাইন্ড অফ মানে এত ইম্পর্টেন্ট না আর কি আমার কাছে, বাট অ্যাজ লং এজ আই নো ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি ওয়েল দ্যাট আই এম ফ্লেক্সিবল আর কি। তো আমাদের ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের কি হয়, অনেক টেকনোলজি অনেক কিছু পড়ছে তারা, ঠিক আছে, কিন্তু যখন আমি কথা বলে দেখি যে ও আচ্ছা এটা শুধু ক্লাসে পড়াইতে তাই জানি আর কি। তো আই থিঙ্ক দে হ্যাভ টু গো বিয়ন্ড দ্যাট এন্ড মাস্টার এট সামথিং। দেন আই থিঙ্ক যে আমরা একটা এক্সাম্পল বলি আর কি, টি শেপ, লাইক ইন দ্য টি দের ইজ আ হেড এন্ড দের ইজ আ লাইক আ বিগ আই শেপ। সো আইটা হলো মানে আপনার ওভারঅল জিনিসগুলো, আর লাইক সরি আইটা হলো কোর জিনিসটা, আর আপনার টিটা হলো আপনার আলটিমেটলি অনেকগুলো জিনিস সম্পর্কে আপনি গ্লু করতে পারতেছেন আর কি। হ্যাঁ, তো ওই কোরের জায়গাটাতে যদি ফোকাস দেওয়া যায় আর কি। এখন এই কোরটা হয়তো আমার কাছে একটু ভেগ আনলেস আই নো হু ইজ দ্যাট পার্সন, হোয়াটস দেয়ার ইন্টারেস্ট আর কি। বাট কম্পিউটার সায়েন্সের যদি কেউ হয়ে থাকে তাহলে কম্পিউটার সায়েন্সের বেসিকটাই হয়তো কোর, অন্য ইন্ডাস্ট্রি হলে তার যে ইন্ডাস্ট্রি কোর আসপেক্টটা সেটাই হয়তো তাকে ফোকাস করতে হবে। Well, the academic side has not adopted with the industry even prior to AI, if you know what I mean. I mean, they've taught the data structure algorithm, those subjects are still there, but এখন তো ওগুলা অনলাইনেও নিজে নিজে শিখা যায়, সো এখনো ভ্যালু আছে কিনা জানি না, বাট রাইট, সে but ভ্যালু but আছে but the কিনা ওই fact is ডিবেট আমি that যাচ্ছি না, বাট but the দেয়ার companies ওয়ে টু দেয়ার আর ওয়েজ prefer টু লার্ন। they prefer you to have it, job description থাকে, it's better to have that degree. ওটা হচ্ছে কাহিনী, বুঝলেন না? That's the traditional way the companies are brought up. না, And আমরা আমরা ধরেন আমি প্রচুর হায়ারিং করতেছি আমরা ইন্ডিয়াতে, মানে আমি আসলে আগে কখনো চিন্তা করিনি জিনিসটা, আপনি বলার পরে মনে হলো আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি একটারও কোয়ালিফিকেশন একটা রেজিউমে কোয়ালিফাই করছি বেস্ট অন হুইচ স্কুল দে ওয়েন্ট। ইভেন আমি জানিও না ইন্ডিয়ার কলেজগুলো বা ইউনিভার্সিটি গুলো কি কি, ঠিক আছে, মানে আমি ওই পার্ট পর্যন্ত যাই নাই। সো আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট যে সে কোথা থেকে পড়ছে বা কোন yeah, দিকে you, নিছে। you you looked at the subject matter expertise in that case. এক্স্যাক্টলি, টেকনোলজি ওগুলা কি বিল্ড করতে তাই আর কি। মানে আমি আসলে এই কথাটা যে তার সাথে ইচ্ছা করে করছি তা কিন্তু না, মানে আপনি এখন বলার পর আমি রিয়েলাইজ করলাম ও আমি যে এতগুলো রেজিউমে স্ক্রিন করলাম, আমি তো একটাতে তো আসলে দেখি নাই যে সে আসলে পড়ছেটা কি। Right, right. ঠিক আছে, thank you for your yeah, suggestions and everything for fresh graduates. সৈকত, you are the network guy, so fresh graduates যারা পাশ করতেছে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে and বুট ক্যাম্প থেকে আসছে, তাদের জন্য কি সাজেশন টু ফাইন্ড এমপ্লয়মেন্ট at this ever changing job market right now? ভাই একদম সবাই মানে এখানে দেখছি যে give your professional suggestion, আমার ছোট ভাইদের জন্য এটা করা হ্যাঁ আর কি। এক্স্যাক্টলি, সো এখানে মোস্ট অফ দা ভাই হচ্ছে যে দেখলাম প্রোগ্রামার অর ওয়ার্কিং ইন দা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি। সো আমার ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে আমার মনে হয় মানে if you ask me, I see a lot of opportunities for the fresh graduates, আচ্ছা, especially networking. Because networking এ এখনো অনেক যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট ওরা তো ধরেন L1 বা L2 লেভেলে কাজ করবে, ওখানে প্রচুর অপরচুনিটিস আছে, প্রচুর। ইভেন আমি যদি মানে কাউকে বলি যে আমরা রিসেন্টলি করছি আপনার বেশ কিছু সাইড টু সাইড টানেল আমরা কনফিগার করছি। তো আমরা জাস্ট টিমে যারা আছে আমরা টেস্ট করতেছিলাম। তো আমরা তো মানে আমাদের অটো পাইলটের সাবস্ক্রিপশন নেওয়া আছে। তো আমরা চেক করতেছিলাম যে আমরা যদি প্যারামিটার গুলো দিয়ে দিই সাইড টু সাইড টানেল এটা এটা করতে পারি কিনা। হ্যাঁ, তো আমরা জাস্ট প্যারামিটার গুলো দিয়ে দেখলাম মানে উইদিন এ সেকেন্ড কিভাবে 10 ডিফারেন্ট সাইড টু সাইড টানেল আমাদের চোখের সামনে আমাদেরকে মানে কনফিগার করে আমাদেরকে পুরো স্ক্রিপ্ট রেডি করে দিচ্ছে, ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3, ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3। সো আমার কাছে মনে হয় ফর দ্য ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস দ্য the most important thing is they have so much resources. আমি রিসেন্টলি আমার একটা ছোট ভাই ও আগে উবার চালাইতো। তো ওকে হচ্ছে আমি চেষ্টা করছি আর কি একটু মেন্টরিং করার জন্য।
একটা স্কুল আছে পার স্কুলাস, ওই যে এটা ওইটাতে আমি ওকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছিলাম। ওইখানে ঢুকে ও দেখলাম ফ্রিতেই, একদম 100% ফ্রি, ফ্রিতে ওইখানে অলমোস্ট 450 আওয়ার্স ওয়ার্থ অফ ইয়া করছে আপনার। Can you share it in the chat, the school name, then I can also suggest some people to come to you. Sure, শিওর, if you don't mind. এক্স্যাক্টলি। তো যেটা We want to help the community also, you know. That's why. Good. আরেকটা জিনিস আমি জাস্ট বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে চ্যাট জিপিটি আসার পরে আমি মনে হয়, আমি তো অনেক এক্সট্রোভার্ট, আমি অনেক ইন্ট্রোভার্ট হয়ে গেছি, কারণ এখন I should be introvert, but I'm naturally extrovert. I'm an introvert. I'm a job, nature of my job is introvert, but I am naturally extrovert. And I've been struggling with that for a long time with my personality. ঠিক আছে? I don't even know why I got into this field in the first place. Sometimes it মনে হয়, but it pays all the bills. ঠিক আছে? That's why I do it. ঠিক আছে? So anyway, let's go to Sharir bhai. Any suggestion for new fresh graduates তারা কি করতে পারে? আমি এই সাজেশনটা আসলে আমার নিজের জন্য, কারণ এই ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে আমি একটা ছোট্ট একটা 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 কথা বলবো, আমার লাইফে হঠাৎ করে মনে পড়লো। ইট ওয়াজ নাইনটিজে, তখন তখন নাইনটিজে যখন কম্পিউটার যখন আসলো, তখন আমার বাবা তার কাজের জন্য উনি টাইপরাইটার সবসময় ইউজ করতো, এবং যখন ওনাকে ইন্ট্রোডিউস করলো What perfect. উনাকে উনাকে কম্পিউটার অফিসে দিল, তখন উনি বললো যে ওয়ার্ল্ড ইজ ফলিং অ্যাপার্ট, আমি কি করবো। শেষে উনি এই যে ট্রান্সফর্ম প্যারাডাইম শিফটটা হইলো, এবং ইভেনচুয়ালি যারা সবাই মোটামুটি যারা, কারণ সবাই তো লাইফ তো আমাকে মুভ অন, আমাকে জব আমাকে সেভ করতে হবে, নতুন স্কিল সবাইকে সবাইকে ট্রেনিং দেওয়া হইলো, এবং কিন্তু সবাই ওই মুহূর্তে মনে করছিল সে এই জিনিসটা যে সুনামি আসতেছে, আমার মনে হয় সব জব চলে যাবে, কম্পিউটারে সব জব নিয়ে যাবে। বাট সো এইরকম একটা কিছু। বাট আমার কাছে ওই যে কয়েকজন ভাই বললো যে নেটওয়ার্কিং এবং রিসোর্সের তো কোনো অভাব নাই, অনেক রিসোর্স আছে, এবং আমাদেরকে ওইভাবে এখন আসলে লার্নিং এর এক্সকিউজ দেওয়া যায় না। আগে যেরকম আমাদের শিখার ডিফারেন্স যেটা আগে হবে। তো আমরা মাইক্রোসফট এনকার্টা দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে, এখন তো গুগল সার্চ চলে আসলো। ইয়েস ইয়েস। এখন আবার অনলাইনে কোর্স সব ইউটিউবের ভিতরে সব ফ্রি হয়ে গেল। এখন তো কম্পিউটার না পড়লেও আমি সবকিছু এই ইউটিউব থেকে দেখে শিখতে পারতেছি, এখন ইজি হয়ে গেছে না আরো। এবং আমাদের থেকে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের ডিফারেন্সটা হবে, আমরা একটু একটু বেটার আমাদের স্কিলের জন্য আমরা থাকবো, কারণ আমরা অলরেডি ডোমেইনে কাজ করতেছি। সো আমাদের কোন জায়গায় আমাদের ওইটা নিয়ে, আর আমাদের কোম্পানিতে কন্টিনিউয়াসলি বলবে যে ওইটাতে তুমি তুমি তোমাকে তুমি স্টেপ আপ করো। সো ওইভাবে রিসোর্স গুলা কি করে, বাট প্রোঅ্যাক্টিভ থাকতে হবে ওভারঅল। এবং ওই এই যে আমরা আজকে কথা বলতেছি, এটা আমাদেরকে কি করবে, ওই যে অন্য বাইরে বললো ডিফারেন্ট ডোমেইনের এগুলা কন্টিনিউয়াস নেটওয়ার্কিং, এটাই। বাট ওয়ান্স ইউ মুভ হেড আমরা আরো আরো জানতে পারবো কি। আচ্ছা, থ্যাংক রাইট। ইউ। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ শারির ভাই। আরিফুল ভাই, আপনি তো ডেভঅপস আছেন, সো হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস এন্ড নিউ গ্রাজুয়েটস আমাদের বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে, তারা কি করতে পারে আপনার সাজেশন ডেভঅপসে বা হুম, এখানে সবাই খুব এক্সপিরিয়েন্স, শুনে আপনি খুব আপ- আপনি ভালো আপনি লাগলো। আপনি আপনারটা বলবেন, অসুবিধা কি? হ্যাঁ, We want to help the community, right? That's why we're আমি here. ডেভঅপসে খুব বেশি দিন হয়নি যে ট্রানজিশন হয়েছে। আমি আসলে ছিলাম ডেভেলপিং এ, আমি রিয়াক্ট ডেভেলপার ছিলাম। আচ্ছা, সো আমি একটা বুট ক্যাম্প করি ডেভঅপস এর উপরে, এডব্লিউএস এর উপরে পড়াশোনা করি, দেন আমি ট্রানজিশন করি এখানে। তো কারেন্টলি আমি মার্কেটে আছি, এবং যেটা দেখেছি লাস্ট 2 মান্থস দেয়ার ওয়াজ নো জব, অ্যাকচুয়ালি লট অফ জব পোস্টিং, বাট I feel like they are not, they are fake job posting they do. So right now এই মাসে দেখছি যে মার্কেট অনেক বুম, এবং প্রচুর আমার নেটওয়ার্কিং খুব ভালো হয়েছে, এবং আমি প্রচুর ইন্টারভিউ ইনভাইটেশন পাচ্ছি। সো আমার মনে হয় যে লিঙ্কডইনে সবার খুব ভালো দক্ষতা থাকা জরুরি। সো নেটওয়ার্কিং ইজ আ বিগ থিং টু গেট আ জব। সো নিউ ফ্রেশাররা অবশ্যই আহ, আহ, আপনার এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। আচ্ছা, একটা কুইক আপনি যদি কোয়েশ্চেন আপনাকে। যোগাযোগ হ্যাঁ, না করেন বলেন। রিক্রুটারদের সঙ্গে বা ডিরেক্ট কোম্পানি এইচআর এর সাথে, তাহলে আপনার কখনোই তারা ডাকবে না। একটা জবের জন্য 10,000 অ্যাপ্লিকেশন পড়ছে, তা আপনারটা টেবিলে আনতে হবে। ওকে, এ, that's আর a good suggestion. আহ, আমরা কি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, নিউ গ্রাজুয়েটদের জন্য জব মার্কেটটা কিরকম? মানে আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি। আমরা আমি ওটাই জানি যে ডিসকাস করছিলাম, তাদের কি অবস্থা, আমরা তো মনে করি মানে এক্সপিরিয়েন্স ওরা আমরা ওরা মানে আমরা আর কি, তো সবাই সিনিয়র, ওদের ব্যাপারে কথা বললে তো
না, এটা ধরেন এটা এটা করা হাইপোথেটিক্যাল, হয়েছে because অ্যাকচুয়ালি কিরকম আর কি? we want to help the community. That's why we're asking you guys for suggestions so that মানে এরকম কেউ it, আছে it, নাকি আমাদের কমিউনিটিতে, ধরেন নিউ গ্রাজুয়েট বা ওরা ওদের ওদের এক্সপিরিয়েন্সটা কিরকম আর কি? মানে ধরেন লাস্ট 2 ইয়ার্স এ বের হইছে, আমি আমি জব কি লাস্ট একটা মিট আপ করছিলাম, ওখানে সব স্টুডেন্ট ছিল। তো তারা তারা ওকে। অনেকে জব করতেছে, তারা অনেকে ওপি ওয়ানে আছে। হ্যাঁ, অনেকে একটা অনেকে ব্যাড ইয়া হলো, মানে হ্যাঁ। আপনারা কি বলে, একটা ব্যাড টেক, সেটা হলো যে অথবা ব্যাড ভাইব বলতে পারেন, যে আপনারা খেয়াল করতে পারেন কিছুদিন আগে, মাস কয়েক আগে একটা লসেট হয়েছিল আইবিএম এর নামে আর কি। হ্যাঁ, তো যে হুম, আইবিএম সিস্টেমেটিক্যালি ওল্ডার এমপ্লয়ীদেরকে সব করতে যাচ্ছে উইথ নিউর এমপ্লয়ীজদের, ঠিক আছে? তো হুম, এটা মানে লিগাল আসপেক্ট যাই হোক না কেন, আপনি যদি ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকান, এই ভাইবটা কিন্তু নট আনকমন আর কি, ঠিক আছে? তো এটা সামহাও এই ধরনের একটা ইমপ্রেশন দেওয়া হয় আর কি, বিকজ এই যে আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমাদের আমরা অনেক বিজনেস কন্টেক্ট জানি, এই সেই, ঠিক আছে, এই জন্য আমাদের জব সিকিউর। আসলে চিন্তা করেন যে হ্যাঁ, নলেজ বেজের একটা দাম আছে, কিন্তু এই নলেজ বেজ আগে যে আনস্ট্রাকচার, ধরেন আমাদের একটা বড় যারা অফিস কমিউনিকেশন ইউজ করে, স্ল্যাক ইউজ করেন ফর এক্সাম্পল, স্ল্যাকের চ্যানেল যে পরিমাণ ডিপো অফ নলেজ বেজ, এটা আনবিলিভেবল, ঠিক আছে? ওইটাকে আগে ইজিলি রিপ্লেস করার কোনো উপায় ছিল না, বাট নাও ইটস পসিবল। লাইক আপনি ওই ডাটাটাকে সামহাও ফিট করেন, এবং যে স্ল্যাক নিজেই অলরেডি আহ, ওদের ওই চ্যাট জিপিটি ইন্টিগ্রেশন করছিল, ঠিক আছে? তো ওই নলেজ বেস গুলো এখন আর আগের মতো মানে এই যে হিউম্যানের হেডে থাকতে হবে, আমার কাছে মনে হয় যে এটা এত এসেনশিয়াল না আর কি। যেখানে হুম, আগে হুম, একটা একটা ডোমেইন লেভেলে হয়তো 5 জন এসএমই থাকতো, যাদের কাছে অর্গানাইজেশনাল কন্টেক্সট আছে, সেখানে হয়তো 1 জন 2 জন দিয়ে হয়ে যাবে, বিকজ এক্সিকিউট করার মতো অনেক কেপাবল লোক পাওয়া যাবে। তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট বিকজ আমি 15 বছর ধরে কোম্পানিতে আছি, 20 বছর আছি, মানে আমি অনেক কিছু জানি, আসলে আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা অনেক ক্ষেত্রে আর কি, লাইক কিছু লাইক লিগেসি লিগেসি বলতে কিছু লাইক হাইলি কমপ্লায়েন্ট ইন্ডাস্ট্রি, যেটা হয়তো পসিবল, ব্যাংকিং থেকে শুরু করে এগুলোতে হয়তো পসিবল, আমি জানি না, যেহেতু আমার ওগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নাই, বাট টেকনোলজি ফোকাস কোম্পানিগুলোতে আমার মনে হয় দ্যাটস দ্য ভেরি রিস্কি গেম আর কি। হ্যাঁ, তো তারা যেটা চাইতেছে যে বরং এই লোকগুলো এগুলো বুড়ো হয়ে গেছে, এগুলো শিখতে পারে না ঠিক মতো, ঠিক আছে? সো হুম, ওয়াই ডোন্ট হুম, উই হুম। সোয়াপ দিস উইথ নিউয়ার এনার্জি, নিউয়ার ব্লাড, যারা মানে নতুন করে চিন্তা করতেছে, নতুন টেকনোলজি গুলো তারা কুইকলি অ্যাডপ্ট করবে আর কি, ঠিক আছে? রাইট, সো রাইট। দ্যাট সেন্টিমেন্ট ইজ হিয়ার। রাজু, আপনার কথা শুনে আমার একটা জিনিস মনে পড়লো, যে আচ্ছা, ধরেন আমরা আপনার একটু আমি যখন আড্ডাতে যাব। আমরা একটু লাস্ট, ওমের ভাই, আপনি সাজেশন দিয়েছিলেন, আপনার সাথে আলাপ করছিলাম। জি ভাইয়া, দিছিলাম, হ্যাঁ। দিছিলাম, ওকে। ওকে, তাহলে আমি একটা, বিফোর উই গো টু এনিথিং, আই ওয়ান্ট টু এন্ড দ্য সেশন টুডে, এন্ড দেন সেশনটা শেষ করার পর আমরা একটু আড্ডাতে যেতে যাচ্ছি। সো বিফোর উই গো টু দ্য আড্ডা, আই ওয়ান্ট টু এন্ড দ্য সেশন বাই টেলিং এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং টুডেজ মার্চ 2025 মিট আপ। উই হ্যাড আ ভেরি হেলদি ডিসকাশন টুডে। আমরা চাচ্ছি আমাদের বিটনার পক্ষ থেকে আমাদের কমিটিকে হেল্প করতে, এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। কথাটা বলে আপনার শুরু করতে চাই না, ধন্যবাদ একটু বড় কোনো শব্দ থাকলে আমি এটা বলতাম আপনাদের সবাইকে। সো বাস, তারপরও আর ধন্যবাদ কথাটা এবং থ্যাংক ইউর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হইলো আমাকে। এই বলে আমি আমাদের আজকে মিট আপ শেষ করছি। এরপরে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।